ట్రిబులేషన్స్ అంటే ఏంటో కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి. Therefore, you must also know what is tribulation మీరు stages. ఈ లోకంలో ట్రిబులేషన్, ఈ లోకంలో శ్రమ మీద దృష్టి పెట్టినారు. You are focusing about the tribulations of this world. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధమైన శ్రమలు ఉండొచ్చు. There are different types of tribulations for everyone. మరి ఈ లోకంలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నప్పుడు, దేవుని యొక్క లేఖనం ఉన్నప్పుడు ఆ శ్రమ నుండి బయటకు వచ్చే మార్గం మీ దగ్గర ఉంటే మీరు వాడుకుంటున్నారా? But are you making use of the word of God when you are having tribulations? శ్రమల నుండి బయటికి రావడం తెలియదు కానీ ఆ శ్రమలకి ఇంకా 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 ఆ గొడవలు, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ద్వారా గొడవలు పెంచుకుంటూ ఉంటారు. But people don't want to come out of the tribulations, but instead they go deeper and deeper by fighting, having disputes, by disobeying the word of God. అవన్నీ లోకంలోనే కదా ఉన్నవి. Are these not there in this world? వాక్యం తెలిసాక కూడా అదే ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి వెళ్తున్నారంటే దానికి తీర్పు మీకు దేవుడు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. After knowing the word of God and still disobeying, that's the reason people are entering into judgment from God. నువ్వు లీడ్ చేసే లైఫ్ లో చదువుకోవడం ఒక జీవితం అని అనుకుంటావు, ఉద్యోగం చేయడం ఒక జీవితం అనుకుంటావు, బిజినెస్ చేయడం ఒక జీవితం ఎట్లా అనుకుంటావో అలాగే దేవుడి విషయం కూడా అదొక, ఇది నేను ఆత్మీయంగా ఉండాలి అని అనుకుంటున్నాను అంటే దేనికి కూడా కనెక్షన్ ఉండదు. In this world, people think that for academics you have to live like this, for job you have to live like this, you have to accomplish. But even for the spiritual status also, you say I have to be like this. నీకు ఇక్కడ దేవుడు ఉన్నారనుకో, if you have God here, అన్నీ కూడా ఇక్కడి నుంచే వెళ్ళాలి. everything should start from God, whether it is your నీ job, బిజినెస్ గానీ, నీ జాబ్ గానీ, నీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ గానీ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి. it has to be through God, whether it's your job, your business or your family or anything in your life. కానీ ఎంతమంది ఇటువంటి లైఫ్ లీడ్ చేయకుండా ఈ విధంగా లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు? But many people without God, they're leading their lives when it comes to job, business or family. జాబ్ వేరే, బిజినెస్ వేరే, ఫ్యామిలీ లైఫ్ వేరే, గాడ్ వేరే. They separate God. They say God is different, my job is a different thing, my business and my family is a different thing. ఆత్మీయ జీవితం వేరే, ఈ లోకంలో జీవించే జీవితం వేరే. They say my spiritual walk is different and the way I live in this world is different. ఎవరు ఈ విధమైన ఆలోచనలు కలిగి ఉంటారో వాళ్ళకే మరి ఎక్కువ శ్రమలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఫ్యామిలీలో గొడవలు, బిజినెస్ లో గొడవలు, జాబ్ లో గొడవలు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా గొడవలే ఉండటానికి కారణం ఏంటి? ఎందుకంటే ముఖ్యమైన ఈ స్థలంలో మనుషులు లేకుండా వేరే స్థలాలు ఉపయోగించుకుంటున్నారు కాబట్టి. They're separating God from their jobs, from the business and family for things which is most important. Through God it has to be done, but they're not doing, they're neglecting. నేను చెప్పాలి అని అంటే నాకు ఇది చాలా ముఖ్యం. మరి if you ask me, I'll tell this is very important for me to tell you. దేవుడు లేకుండా నువ్వు ఆశీర్వదింపబడలేవు, నీ బిజినెస్ లో నువ్వు ఆశీర్వదించబడలేవు. Without God you cannot be successful or prosperous. దేవుడు లేకుండా నువ్వు ఏ ఉద్యోగం చేసినా కూడా ఆశీర్వదించబడటం చాలా కష్టం. Without God, if you want to accomplish things through your work, you cannot accomplish. దేవుడు లేకుండా నీ కుటుంబంలో సంతోషంగా సమాధానంగా ఉండటం బహు కష్టంగా ఉంటుంది. It's impossible to have peace and joy in your family without having God in your life. వాళ్ళు మహాశ్రమల కాలానికి ఎలా వెళ్తారో తెలుసునా మీకు? You know how people enter into tribulations? గ్రహింపు లేకపోవడం వల్ల వెళ్తారు. It's purely because of the lack of understanding. ఏం తెలియకుండా మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు. People speak without knowing what they're speaking. ఈగో సాటిస్ఫాక్షన్ కి తెలియక మాట్లాడేశాను అని అంటారు. To satisfy their ego, they say I spoke out of ignorance, I didn't know what I spoke. తప్పులు చేసిన వాళ్ళకి అనేక దెబ్బలు తగులును అని లేఖనం చెప్తుంది. The word of God says to the person who knows but still does a mistake, he will get more beatings. ఇక్కడికి వచ్చి వాక్యం వింటున్నావు, you are hearing the word of God here. అది నువ్వు వినకుండా ఎక్కడో హృదయం పెట్టుకున్నా కూడా నువ్వు విన్నావని నీ హృదయం, నీ మనస్సాక్షి సాక్ష్యం పలుకుతుంది. But if your concentration is elsewhere, your conscience will prick you telling that you are not hearing the word of God properly. నేను వినలేదే అని నీ శరీరం చెప్పొచ్చు. Your body can say I did not hear the sermon. నేను విన్నాను అని నీ మనస్సాక్షి చెప్పుద్ది. But your conscience will say yes indeed you heard. నీ మనస్సాక్షి నీతో ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటది కానీ నువ్వు శరీరం చెప్పిందే వినడం జరుగుతుంది. Your conscience will keep on speaking to you but you want to obey to what the body says. శరీరంతో చేసిన కార్యములు అని అన్నారు. It says the works rendered by the body. శరీరముతో తప్పులు చేసుకుంటూ నేను పరలోకానికి వెళ్ళాను అని అనుకోవడం ఎంతో పెద్ద ప్రమాదకరం అన్నది జ్ఞాపకం చేసుకోండి. Remember, when you render the works done by your body and thinking that you would go to heaven, it is very dangerous. శ్రమల కాలం వేరే, మహాశ్రమల కాలం వేరే. Please know that tribulations and great tribulations are totally different things and it's a cyclic step
or levels. ఇది కడవరి దినములు. But these are the last days. ఈ కడవరి దినములు అంటే ఏంటి? What do you think are the last days? సంఘం ఎత్తపడడానికి మహాశ్రమల కాలానికి నడిపించడానికి రెండిటికి మధ్యలో ఉండేదే కడవరి దినాలు. Before entering into tribulations and great tribulations, there's a period called as the last days, and this is the time. అక్కడ ఎక్కడ కూడా నా సమయంలో ప్రేమగా కూర్చి ప్రేమపూర్వకంగా మాట్లాడే వాక్యాలు అక్కడ దొరకవు. దొరికాయి అంటే మాత్రము తప్పుడు బోధలు అని అర్థం. During the last days, there will not be words of comfort or sermons related to love. You get only words of rebuke, chastening, and correction. If somebody speaks about love, it's a wrong place. ఆ ప్రేమపూర్వకంలో ఏమేమి వాగ్దానాలు వచ్చాయో అవన్నీ వాళ్ళ మీద సాక్ష్యం పలుకుతాయి. And all the related worldly, love-related sermons or love-related verses will speak against them because they focus only on that. ఎందుకంటే మతం మారుతున్నారు కానీ బుద్ధి మారట్లేదు కదా. Because people are converting to a religion, but not changing their hearts and minds. కదా, అందుకునే వాక్యం ఏం చెప్తుంది? ఐజయా 29:13 తీసి మాట్లాడండి. Now speak Isaiah 29 verse 13 from them. యెషయా 29వ అధ్యాయము 13వ వచనం. ఐజయా చాప్టర్ 29 వర్స్ 13. ప్రభువు ఇలాగ సెలవిచ్చి ఉన్నాడు, ఈ ప్రజల నోటి మాటతో నా యొద్దకు వచ్చుచున్నారు, పెదవులతో నన్ను గణపరచుచున్నారు గాని తమ హృదయము నాకు దూరము చేసుకొని ఉన్నారు. అది ఇశ్రాయేల్ జనాంగం కూడా బాబిలోన్ దేశానికి పట్టుబడిపోయి ఉపవాసాలు చేస్తున్నారు, దుఃఖంతో ప్రార్థన చేస్తున్నారు కానీ దేవుడు లేరు. In Zechariah chapter 7 verses 5 and 6, it clearly tells us people of Israel were fasting and mourning, but it was not, God was not there in the fasting and mourning. దేవుడికి మీ నుండి ఏం కావాలి? What is God wanting from you? దేనికి? డబ్బా? Do you think he wants your money? ఆయన ధనవంతుడు. He is very rich. ఆయన ఇవ్వడం వల్లే మీరు ఆశీర్వదింపబడుతున్నారు You will be blessed because God is there with. కదా. మీరేదో దశమ భాగాలు ఇచ్చేస్తూ గొప్ప వాళ్ళు అనుకోకండి. Don't think just because you are tithing and giving an offering makes you a great అది person. ఆయనది. ఆయనకి నువ్వు సమాధానం చెప్పుకోవాలి. ఎవరికి మనుషులకు సంబంధం లేదు, కాపరికి సంబంధమే లేదు, ఎవరు అడుక్కునే అధికారం లేదు. Tithing is between you and God. No pastor should beg or ask and give their bank accounts and all, just like that. అదే ఇప్పుడు అది గొప్ప గొప్ప చాలా గొప్ప. And now people think it's a great thing. నీ బ్రతుకు మారకుండా నువ్వు ఏది ఇచ్చినా కూడా తీసుకునే వాళ్ళకి కూడా వర్ధిల్లరు. Even your lives are not changed, but you give up only tithes and offerings, it's of no use. What to డబ్బు give up. కాదు దేవుడికి కావాల్సింది, మీ బ్రతుకులు మారడం దేవుడికి కావాలి God doesn't want your offerings and tithes. God wants you to change your heart and mind according to Him. కదా. మరి ఎలా బతుకుతారు? మరి దేవుడు లేరన్నమాట. Then now you would say, how will you survive? That మరి means వాళ్ళు God ఎలా is not there. జీవిస్తారు? దేవుడు లేరన్నమాట. అంటే దేవుడు లేరని వాళ్ళే చూపించేస్తున్నారే. ఎలా గడుపుతారు, ఎలా సంఘాన్ని గడుపుతారు చూపించేస్తున్నారే వాళ్ళు. They are showing by the words and actions telling how can they lead the church without money? మరి ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నారు? Then whom are you worshipping? Whom are you ఎవరి మీద depending? నమ్మకం పెట్టుకున్నారు? Whom are you depending on? ఇశ్రాయేల్ జనాంగం అదే తప్పు చేయట్లేదా? Did not the people of Israel do the same sin? ఉపవాసం చేయడానికి రెడీ అయిపోయారు. 70 సంవత్సరాలు బాబిలోన్ దేశంలో వాళ్ళు చేసిన పాపం వల్ల పట్టుబడ్డారన్న రియలైజేషన్ గ్రహింపు లేకుండా దేవుడికి ఉపవాసం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం వలన ఏదైనా ఉపయోగం ఉందా? ఎవరికి చేస్తున్నారు ఉపవాసం అని దేవుడే క్వశ్చన్ ఇస్తున్నారు. 70 years they were caught up in captivity by the Babylonians, and God is asking, why? Who's asked you to do the fasting and mourning? And that too, this now you're not doing to me. నీ శ్రమకి కారణం ఎవరు అన్నది నాకు కావాలి. What I want is you to recognize who is responsible and what are the reasons for your tribulations. దయచేసి మీ శ్రమకి కారణము దశమ భాగాలు ఇవ్వలేదని శ్రమ, దేవుడికి సేవ చేయలేదని శ్రమ, ఇటువంటివి పెట్టుకోకండి మీరు. Never ever say or think that because you did not tithe, you are having tribulations, and because you are not doing God's work, you are having tribulations. అది కాదు ముఖ్యము దేవుడికి. That's not the main thing for అది God. నీకు దేవుడికి సంబంధించిన విషయమే గాని కాపరికి కూడా అధికారం లేదు అడగడానికి. That's between God and the person whether he is tithing or not. Even a pastor should not ask for tithes. నువ్వు అలాగే వచ్చావు కదా. ఆయన ఒక్కరే దేవుడు, వేరొక దేవుడు లేరు, దేవుడు జీవించి ఉన్నారు, నా పాపాల కోసం ఆయన మరణించారని నువ్వు చెప్పిన ఆ జీవితం ఏది? You are the one. God died on the cross for my sins. He is alive. He is there to take care of me. And that's the case. Why are you asking what type of life you're leading? ఆచారాలకు విలువిస్తున్నారు కానీ మీ జీవితానికి మీరు విలువిస్తున్నారు అంటే దేవుడికి విలువిస్తున్నారు అని అర్థము. You are giving importance to traditions and customs, and that is vain. But if you give importance to transforming yourself, then you're giving importance to God. ఆఖరికి దేవుడికి ఎడల చూపించవలసిన భయభక్తులు కూడా మనుషుల నుండి నేర్చుకుంటున్నారని ఆ వాక్యం రావడం ఎంతో దుఃఖంగా ఉంది. And even the fear that comes towards God is because of man, because of customs, not genuine. ఆ పశ్చాత్తాపం నువ్వు విన్న వాక్యం నుండి, నీలో ఉన్న ఆ రియలైజేషన్ నుండి నువ్వు గ్రహించి పశ్చాత్తాపంతో వచ్చే దాని నుండి నువ్వు దేవుని ప్రేమిస్తున్నావని గ్రహించగలుగుతారు. You can clearly understand and discern the way you love, you repent and turn towards God. కదా. మరి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది? How would the future be? ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందంటే
ఇప్పుడున్న సిచ్యుయేషన్ లో ప్రెసెంట్ లో నువ్వు అనుభవిస్తున్న శ్రమకి కారణం ఎవరు అన్నది నువ్వు గ్రహించకపోతే ఫ్యూచర్ లో శ్రమలు మహాశ్రమల కాలానికి ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. If you don't understand and discern your state today and learn from the way of God, then you will enter into tribulations and great tribulations. కదా, ఇది సర్వ మానవ కోటికి ఇదే విదే. And ఇక్కడ this- మతాలు లేవు, కులాలు లేవు. మతం కులం మనిషి పెట్టుకున్నది, దేవుడు పెట్టింది కాదు. No caste, no religion, no casteism at all. It's all man-made. God says this is applicable for every people in this world. క్రీస్తు పెట్టిన పేరు మీకు తెలుసునా? Do you know what is the name given to నన్ను Christ? వెంబడించు. Christ told, follow me. అది ఆయన పెట్టింది. మీరు క్రైస్తవులని పిలువబడ్డారని ఎక్కడ లేఖనం రాసిపడలేదు. Christ did not tell you are Christians. He said, follow me. He did not say you have to become a అందుకనే Christian. క్రీస్తు చెప్పినవి పాటించకుండా ఆయనకు అక్కర్లేనివన్నీ పాటిస్తున్నారు బయట. Except the things that's spoken by God, that is Christ, they are not following, but other things and all they're following. ఎందుకంటే గ్రహింపు లేకపోవడం. It's purely because of the lack of understanding. ప్రమోషన్ వస్తే చాలు అది దేవుడి వల్ల వచ్చిందని అనుకుంటారు, కానీ బుద్ధులు మారవు. When it comes to a promotion, they say it's come from God, but they don't change their mind and అంటే heart. దానికి అర్థం ఎప్పుడో ఏదో ఒక రోజు పైకి వెళ్ళాక ఒక్కసారిగా పడతావు అని అర్థం. That means you will be escalated in promotions and you will fall also at the same time. నీ ఇంట్లో ఒక కొన్ని గొడవలకి కారణం ఏంటి? నీలో ఉన్న ఈగో, నీలో ఉన్న గర్వం, నీ నోటి మాట. ఎందుకంటే కంట్రోల్ లేదు కదా, దాని వల్ల వచ్చిన సిచ్యుయేషన్స్ ఇవన్నీ. The reasons for troubles and disputes in your family is because your words that is coming from your mouth, and that's true because of your ego and pride. గ్రహించావా మరి? Did you know that you had ego and pride గ్రహించావా? and you spoke wrong ఇప్పుడు things? నువ్వు సంతోషంగా లేవనుకో, మిగతా వాళ్ళెవరిని సంతోషంగా ఉండనివ్వు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరి మీదకి నీ కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తావు కదా. If you do not have peace, you want to make every person angry because you are angry. You want to take off the peace from their lives too. దేవుడు చూస్తూ ఉంటారు, అబ్బా షో బాగుందని. God will look at you and say, yeah, the show is really good from ఇది you. రియలైజ్ అవ్వరు. But they don't realize that they are the reason for the వాక్యం problem. ఏంటి అలా చెప్తున్నారు? But they will say, what is the word? Why are they speaking like this? వాక్యము అంటే ఏంటి తెలుసా? నీలో ఉన్న తప్పులు చూపించడమే వాక్యము. The word of God is nothing but to show your mistakes and to correct you. అబ్బా ఎందుకు రోజు నేను మంచి చేస్తున్నానే, ఎప్పుడు నా మంచిని గుర్తించట్లేదు, నా చెడునే గుర్తిస్తున్నారు అని అంటారు. Many people say they're not recognizing the goodness in me. They're always identifying the mistakes in me. లేఖనం ఏం చెప్తుందంటే 99 మంచి పనులు చేసి ఒక్కటి చెడ్డ పని చేసావంటే ఒక్క చెడ్డ పనిని బట్టి 99 కొట్టివేయబడుతుంది. The word of God clearly says, out of 99 good things if you have done, and if you do only one wrong thing, all the 99 good things will be cancelled. అలాగే 99 చెడ్డ పనులు చేసి ఒకటి మంచి పని చేసావంటే నిజమైన పశ్చాత్తాపంతో లాస్ట్ లో సంసోను రియలైజ్ అవుతారు చూసారా, ఆ విధంగా నువ్వు పశ్చాత్తాపంతో ఉన్నావనుకో ఈ 99 కొట్టివేయబడుతుంది. And likewise, if a man does 99 sins and one good thing at the end, all his 99 evil things will be cancelled, like the way Samson has been cancelled. కానీ హ్యూమన్ మైండ్ ఏంటో తెలుసా? But you know what is a human mind? అబ్బబ్బా ఇదేదో బాగుంది, అదేదో ముందే అన్ని తప్పులు చేసేసి మనం బాగా ఎంజాయ్ చేసేసి లాస్ట్ లో రియలైజ్ అవుతాం, పశ్చాత్తాపం పొందుకుందాం. But the human mind is very shrewd and cunning. You know what he says? Let me enjoy my life. Let me do all the 99 sins. In the last, I will just confess and say sorry to Lord. సరేనా? ఓకే, శ్రమల కాలంలోనికి వెళ్తున్నారు అన్న దానికి నిర్ధారణ చేసే సూచనలు ఏంటి? What are the signs that a man should know that he is entering into tribulations? ఏంటి దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean? మీకు సూచనలు కావాలి కదా. శ్రమలు మహాశ్రమల కాలానికి ఎవరు వెళ్తారు, దానికి నిర్ధారణ చేసే సూచనలు ఏంటి? You needed signs, isn't it? What are the things that will occur before a man enters into tribulations? జాన్ 16:33 చూడండి. అందరూ దేనికో ఉపయోగించుకుంటారు. ఇప్పుడు చెప్తాను దాని గురించి మీకు. John 16:33 is a word which has been misunderstood. Let me make you understand what is John 16:33 says. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయము 33వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 16 వర్స్ 33. నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునట్లు ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను. లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును, అయినను ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, నేను లోకమును జయించి ఉన్నానెను. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? అందరూ ఇది నాకు వాగ్దానంగా వచ్చిందండి, ఇది వాగ్దానం. ఇందులో మీకు ఏం వాగ్దానం దొరికింది ఇందులో? Many people take John 16:33 as a prophetic promise. What is a prophetic promise John here? 3:16 నాకు వాగ్దానంగా వచ్చిందని, అందులో వాగ్దానం ఏముంది మీకు? Many people say John 3:16 is a promise. What is a promise there? in John Romans 3:16? 8:28 అందులో వాగ్దానం ఏముంది మీకు? They take Romans 8:28 as a promise. What is the అడుగుడి promise మీకు there? ఇవ్వబడును అన్నది ఉంది కదా, అందులో వాగ్దానం ఏముంది మీకు? Ask and it shall be given. What is the prophetic promise there? కదా. జెర్మియా 29:11 అందులో మీకు వాగ్దానం ఏముంది మీకు? Jeremiah 29:11 they quote, but what is the promise there? ఏముంది? What is there in Jeremiah ఎప్పుడైనా 29:11? గ్రహించారా? Did you ever understand what it means? అది ఎవరు గ్రహిస్తారంటే
నీలో వాక్యం ఉన్నదని నీలో ఉన్న రోగం గ్రహిస్తే అప్పుడు రోగానికి సంబంధించిన వాక్యం పలుకుతే ఆ రోగం విని వెళ్ళిపోతుంది. When your sicknesses, when your tribulations understands, then when you speak this word, then it will flee from you. కదా. జెర్మియా 29:11 ఏంటి? What is Jeremiah 29:11? నేను మిమ్మును గూర్చిన ఉద్దేశించిన సంగతులు నేను ఎరుగుదును. For I know the thoughts that I think towards you. నువ్వు వాక్యం వింటున్నావు అంటే నేను ఎరుగుదును. If you hear the word of God sincerely, I know that. అది నువ్వు పశ్చాత్తాపడుతున్నావు అంటే నేను ఎరుగుదును. If you truly repent, then I know. ఆ తప్పు మరలా చేయకుండా ఉండాలి నువ్వు అనుకుంటున్నావు అంటే నేను ఎరుగుదును. If you truly don't want to repeat the mistake, even that I know. ఒకవేళ లేకపోతే అది కూడా ఎరుగుదును. But if you don't, or the other way, even that I know that you're not willing. ఏ వాగ్దానమైన నీ శరీర కార్యాన్ని బట్టి దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. It all depends upon the works of your body, what you do and what you see and what you నేను talk. మిమ్మును కూర్చుని ఉద్దేశించిన సంగతులు నేను ఎరుగుదును. నీకు రాబోయే ఆలోచన గాని నువ్వు ఆలోచించే విధానం గాని ప్రతిదీ కూడా నేను ఎరుగుదును. The Lord says, I know the thoughts that I think towards you, the thoughts that is coming to you, the way you're going to behave, the way you're going to act. దేవుడు కదా, ఆయన తెలుసు కదా, ఆయన ఆపేవచ్చు కదా. You would say, He is God, He should have stopped the tribulation, He should have stopped the sorrow. దేవుడే కదా, నీతో మాట్లాడుతున్నారు కదా, నువ్వు గ్రహించి జాగ్రత్త పడొచ్చు కదా. God, isn't it? You should have known. God is speaking to you. You should have understood and taken care. These are the words spoken. మీరు అలా మాట్లాడితే నేను ఇలా మాట్లాడతా. If you say like that, speak like that, I would speak like this. కదా, దేవుడు కదా, ఆయనకేంటి ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడే అర్హత మనుషులకు లేదు. No man has got the authority or any way to speak like దేవుడు చెప్పిన this. వాక్యానికి నువ్వు లోబడి ఉండు. You have to submit yourself to the word of God. దావీదు ఎలాగ లోబడి ఉన్నాడో అలా లోబడి ఉండు. The way David humbled himself, you also humble yourself to the word of God. సౌలు లాగా జస్టిఫికేషన్ చెయ్యక, Don't justify the way Saul had justified. కయీను లాగా జస్టిఫికేషన్ చేయక. Don't justify your sins by the way Cain నువ్వు did. జస్టిఫై చేయకపోతేనే నీ ప్రాబ్లం కి ఒక సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. లేకపోతే నీ ప్రాబ్లం కి నువ్వే ఒక ప్రాబ్లం గా మారుతున్నావు. You will get solutions to your problem when you stop justifying. Otherwise, your problems, you are the reason for the problems. కదా. ప్రాబ్లం తో నువ్వు ఎలా చెప్పాలి? సమస్య నేనే నీకు సమస్యగా మారబోతున్నా అని చెప్పాలి నువ్వు. ఎలా చెప్పగలుగుతావు? వాక్యం నీలో ఉంటే ఇలా చెప్తావు, లేకపోతే నువ్వే ఒక సమస్యగా మారుతావు. When you have the word of God and you do it willingly, then you can tell to your problems, I am going to be a problem. If you don't have the word of God and you don't do it willingly, the problem is going to be a great thing for you. నువ్వు పాజిటివ్ గా ఉంటే ప్రాబ్లం కి నువ్వు ప్రాబ్లం గా మారి ఆ ప్రాబ్లం ని బయటకు పంపుతావు. లేదనుకో నెగిటివ్ గా ఉన్నావు అనుకో, ఆ ప్రాబ్లం కి నువ్వు యాడ్ అయ్యి ఇద్దరు కలిసి చక్క ఆడుకుంటూ కూర్చుంటావు. If you are positive and changing yourself according to the word of God, the problems will run away from you because it sees you as a big problem. But if you are negative to the words of God, that problem will have dominion over you. అప్పుడేమవుతుంది? What will happen then? ఎవ్వరూ అర్థం చేసుకోవట్లేదు. You will start crying until nobody understands me పట్టింపే లేదు and nobody goes through me. That's what you say. సమస్యతో సమస్య మాట్లాడుకుంటూ ఉంటది. Like that, you had a problem and the problem is there and you be speaking to one దేవుడి another. వాక్యము లోకంలో ఉన్న సమస్యల నుండి బయటికి రావడానికి వచ్చేదే దేవుడి వాక్యం. అంతేగాని మతపరంగా విన్నానా వెళ్ళానా అన్నట్టు దానికి దేవుడి వాక్యం అవసరం లేదు. ఎక్కడైనా బతుకుతావు నువ్వు. The word of God is coming to you so that you'll come out of your problems, not just hearing, listening and just casually paying attention to the word of God. అందుకనే చెప్తున్నారు, నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు నేను ఎరుగుదును. That's the reason Lord said in 29:11 of Jeremiah, for I know the thoughts that I think towards you. రాబోవు కాలంలో అంటే ప్రతిరోజు రావాల్సిన కాలంలో నీకు సమాధానకరమైనవి కావాలా, లేకపోతే సమాధానం లేకుండా సమస్యలో పడాలా అన్నది నీ చేతుల మీద ఆధారపడి ఉంది. Whether you want to have peace or you want to have problems, it depends upon the way you receive. నువ్వు సమాధానకరంగా ఉన్నావనుకో, నీకు సమాధానకరమైన దినములే ఉంటాయి కానీ హానికరమైన దినములు ఉండవు. If you are a peacemaker and pursuing peace, then all the days of your life will be only peace. కానీ మన బుద్ధులు మార్చుకోకుండా, శరీర కార్యాలు మార్చుకోకుండా, మీ నోరు కంట్రోల్ పెట్టుకోకుండా ఈ వాగ్దానం దేవుడు నాకు ఇచ్చారు, ప్రతి సంవత్సరం నీకు వస్తూనే ఉంటది. ఎప్పుడు తెలుసా? ఆ వాక్యం ఏంటో నీకు తెలుసుకునేటట్టు ఆ వాగ్దానమే వస్తుంది. మరలా చిన్న కోతి పిల్లలకు అబ్బా మొన్న పోయిన సంవత్సరం వచ్చిన వాగ్దానమే వచ్చింది ఈసారి కూడా అని అంటూ ఉంటారు. And people are so caught up for the promise cards which is given on the New Year Eve that this promise is for me, and every year they get the same, they say it's for me. But when you don't change yourself according to the word of God, this promise is of no use to you. ఆ వాగ్దానం ఎందుకు వస్తది తెలుసా? You know why the word comes to you? Repeat it again అని వస్తూ ఉంటది నీ దగ్గరికి. It keeps repeatedly to your life because you are not transformed yourself. అంటే దానికి అర్థం వచ్చే సంవత్సరం చూద్దాం, నీ వాగ్దానం ఇవ్వాలా లేదా వచ్చే సంవత్సరం చూద్దాం అని చెప్పుద్ది. Because the word will say, okay, let me see next year whether you are changing. ఆ సంవత్సరం అయిపోద్ది, నువ్వు గ్రహించవు. You will not understand that year. అలా అదే వాగ్దానం వస్తది, వచ్చే సంవత్సరం చూద్దాము, నువ్వు దీన్ని గ్రహించు ముందు అని. And the same word will come to you this next subsequent year, but still you don't understand. మీకు ఇచ్చే వాగ్దానాలు కూడా నువ్వు ఇక్కడ ఉంటావా
అక్కడ ఉంటావా? యెహోవా పక్షపు వారులారా మీరు ఇక్కడికి రండి అని మోషే చెప్తాడు ఆ కాలంలో. Whether you are going to be on God's side or on the other side is up to you. Moses was saying this to the Israelites. Whoever God said, come to this side. అందుకనే అన్నారు ఈ లోకంలో శ్రమల కాలం ఉందమ్మా, There is tribulations in this world. ఇప్పుడు మీకు వచ్చే శ్రమ అది శ్రమ కాదు, దాని మీద దృష్టి పెట్టకండి. And whatever you are facing physically, mentally in this world, that ఈ is not a లోకంలో tribulation. శ్రమల కాలం ఉంది, In this world, there are tribulations. మీరు అందులోకి వెళ్లకుండా ఉండాలనే నేను జయించాను. And I have overcome the world. నా మీద దృష్టి పెడితే మీకు సమాధానంతో కూడా ఈ లోకాన్ని జయిస్తారు అని చెప్పారు But if you are having peace with me, you can be overcoming the world too. కదా. అంటే శ్రమలు మహాశ్రమల కాలం అంటే తెలుసా మీకు? You know what is a time of tribulations and great tribulations? క్రీస్తుని విడిచిపెట్టే గడియ. It is a time when they forsake Jesus Christ. క్రీస్తుని విడిచిపెట్టే గడియ మీకు రాబోతుంది అని అర్థం అక్కడ. That means it's a time when you're going to forsake and abandon Jesus Christ. నా యందు మీకు సమాధానం కలుగునట్లు ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను. And the word of God very clear says from 39:11 is the words that I'm telling, these are the words I'm speaking to నువ్వు you. నేను మాట్లాడే మాటని నువ్వు గ్రహించవనుకో నువ్వు సమాధాన పడుతున్నావు అని అర్థం. దీనినే దేవుడితో సమాధాన పడటం అని అర్థం I'm sorry, it's in John 16:33 that says, when you think you'll have peace in me. కదా. ఎలాగ సమాధానం? దేవుడు వాక్యాన్ని తీసుకుని నిన్ను పరీక్షించుకుని నేను ఈ తప్పు చేస్తున్నాను, ఇలా నేను ఉండకూడదని గ్రహించేదే దేవుడితో నువ్వు సమాధాన పడటం అని అర్థం. When you hear the word of God and repent and realize that you're not there and you have to apply to it, that is having peace with God. ఈ లోకంలో శ్రమ ఉంది In this world there is tribulations. కాబట్టి ఆయన ధైర్యం తెచ్చుకొనిడి అని అంటున్నారు. ధైర్యం ఎలా తెచ్చుకుంటావు? వాక్యం నుండి నీకు ధైర్యం వస్తుంది. పక్కన వాళ్ళు ఏం ధైర్యం చెప్పగలుగుతారు? వాళ్ళు నిన్ను వచ్చి కాపాడతారా? But the word of God says, be of good cheer while you're suffering. What do you mean? The people surrounding you will not give you that క్రీస్తుని cheer. కాపాడగలిగారా? మరి Were they able to save Jesus Christ? శిష్యులందరూ కాపాడగలిగారా ఆయన్ని? Were the disciples able to save Jesus Christ? కాపాడలేకపోయారే. ఎలా కాపాడగలుగుతారు? They cannot save and they were not able to. ఎందుకంటే ఇక్కడ మాట్లాడే మాట ఒకటి, యాజ్ ఇట్ ఇస్ ప్రాక్టికల్ గా వచ్చేటప్పుడు మాట్లాడే మాట నేను అలా అనుకోలేదు అని మొదలెడతారు చక్కగా. Many people start justifying even the sermons. They'll say, I never thought like that. I thought in a different way. John 16:29. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయము 29వ వచనము. ఆయన శిష్యులు ఇదిగో ఇప్పుడు నీవు గూఢార్థముగా ఏమీ చెప్పక స్పష్టంగా మాట్లాడుచున్నావు. చూసారా? మరి ఆయనతో పాటు ఉన్న 2 సంవత్సరాలు ఏమైపోయింది? These people were there the 2.5 years before Jesus could die. But what ఆయనతోనే happened? ఉన్నారు, లేఖనం విన్నారు, They were- అద్భుత కార్యాలు చూసారు. They were there with Jesus. They saw a miracle. They knew everything about Jesus కానీ వాళ్ళు Christ. ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏముంది ఇక్కడ? Look at the statements the disciples said. Now we are sure that you know all things. గూఢార్థముగా ఏమియో చెప్పక స్పష్టంగా మాట్లాడుచు. అప్పుడు కూడా అలాగే మాట్లాడారు. ఎందుకంటే అప్పుడు బద్ధకముతో వాక్యం వినలేకపోయారు సరిగ్గా. That purely because of lethargy and spiritual laziness, they did not hear to the word of God. అందుకనే ఇప్పుడు సడన్ గా వచ్చి విని ఇప్పుడు నువ్వు బాగా మాట్లాడుతున్నావు అని అంటారు. అంటే అన్ని మీరే డిసిషన్ అన్నమాట. దేవుడి విషయంలో కూడా డిసిషన్ మీరే తీసేసుకుంటారు. దేవుడు ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి, అలా మాట్లాడకూడదు, ఇలా మాట్లాడకూడదని నువ్వు డిసిషన్ తీసుకొని నువ్వు ఎన్నుకొని వచ్చి సంఘంలో కూర్చుంటావు. You have decided that God should be like this and God should behave like this, and you come and sit in the church. కదా. అంటే నువ్వు ఎన్నుకున్నది కానీ దేవుడు ఎన్నుకున్నది కాదనమాట నిన్ను. You wanted God to be like that. You didn't want God to select you. ఎందుకంటే దేవుడు ఎన్నుకున్నారు అని అంటే ఆ మనిషి ఎలా నిలబడతారో ఆయనకు తెలుసు. Because when a man is chosen by God, God knows how that person will stay. నెక్స్ట్ వర్స్ 30వ వచనం verse 30. సమస్తమును ఎరిగిన వాడవనియు ఎవడనూ నీకు ప్రశ్న వేయ అగత్యము లేదనియు ఇప్పుడు ఎరుగుదుము. దేవుని యొద్ద నుండి నీవు బయలుదేరి వచ్చితవని దీని వలన నమ్ముచున్నామని చెప్పగా. మరి అన్ని సంవత్సరాలు ఎవరిని నమ్మారు? All these years when Jesus was there, whom did they believe? అదే ప్రతి మనిషి వారం వారం వచ్చి ఈ విధంగా ఇప్పుడు అర్థమైంది నువ్వు నిజంగా దేవుడు అని ఇప్పుడు నమ్ముతా. మళ్ళీ 6 రోజులు అవునా అయ్యో నేను నమ్మేస్తున్నాను అబద్ధం ఇదంతా. అక్కడ వాక్యం విన్నాక ఇప్పుడు నమ్ముతా. ఇటువంటి జీవితంలో ఉన్నారా లేదా అని పరీక్షించుకోండి. You have to examine yourself. Have you believed only recently? What happened? The times passed. Did you not also say, oh, I not believed that time? కదా. నీ కార్యం చేస్తే దేవుడు మంచోడు, కార్యం చేయకపోతే అబద్ధ ప్రవక్త. When good things happen according to your choice and your will, God is good. Otherwise, it will be a false prophet. నువ్వు తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం ఏంటి తెలుసా? మంచి చెడును గుర్తించేదే నీ పని. Your only decision that you have to take is you need to discern the good and దేవుడి the bad. విషయంలో
నువ్వు డిసిషన్ తీసుకునే అర్హత నీకు లేదు, నీకు అనుగ్రహింపబడలేదు. You don't have any decisions to take what God wants you to do. మరి వీళ్ళు ఏమి చెప్తున్నారు ఇక్కడ? But what are these people saying ఇప్పుడు here? స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నావు కదా, ఇప్పుడు మాకు అర్థమైంది నువ్వు నిజంగానే దేవుడి నుండి పంపబడ్డావని ఇప్పుడు నమ్ముతున్నాను అంటే, ప్రతి వాళ్ళు వాక్యము విని ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది, ఇప్పుడు నేను గ్రహిస్తాను, ఇప్పుడు 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 అని అంటూ ఉంటారు. Even these disciples were telling, by this we believe that you came forth from God. Even now many people after hearing the sermon, they say, now I knew that I should change over in this area. 27వ వచనము, మీరు నన్ను ప్రేమించి నేను దేవుని యొద్ద నుండి బయలుదేరి వచ్చితినని నమ్మితిరి గనుక తండ్రి తానే మిమ్మును ప్రేమించుచున్నాడు. ఇది లేఖనం నమ్మడం అంటే. This is what is the meaning of believing in the word. లేఖనం నమ్మకం ఏంటి తెలుసా? మీరు నమ్ముతున్నారన్న ఒక నమ్మకం దేవుడికి. The word of God believes, or God believes that you're believing the word of దేవుడికి God. ఎప్పుడు మీ మీద ఒక నమ్మకం ఉంటుంది. God always believes you. మీరు గ్రహించి తిరిగి రాపోతారా అని ఒక నమ్మకం ఉంటుంది. God has faith in you that at some point of time they'll realize మీరు and నన్ను come. ప్రేమించి నేను దేవుని యొద్ద నుండి బయలుదేరి వచ్చితేనని నమ్మితిరి కనుక తండ్రి తానే మిమ్మల్ని ప్రేమించుచున్నాడు అని ఒక నమ్మకం అక్కడ కనబడుతుంది. Because you have loved me, for the Father himself loves you, and you have believed that I came from God. 28వ వచనం చూడండి ఇప్పుడు. Read verse 28. నేను తండ్రి యొద్ద నుండి బయలుదేరి లోకమునకు వచ్చియున్నాను, మరియు లోకమును విడిచి తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళుచున్నానని వారితో చెప్పెను. అంటే శిష్యులందరూ కూడా ఆయన నమ్ముతున్నారని ఒక నమ్మకము లేఖనానికి వచ్చింది. Because all the disciples came to believe at that time. ఇదిగో తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళే గడియ దగ్గర పడి ఉన్నది అని చెప్పారు. And Jesus said, the time has come that I have to go back to the Father. వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? What is their statement then? ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన మాట బాగా అర్థమైంది. అంటే శిలువ మరణం కొన్ని దినాలలో శిలువ మరణం దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు. మరి మిగతా ఉన్న సంవత్సరాలు ఏమైపోయింది? అందుకే అంట, నువ్వు ఎప్పుడు దేవుడు తెలుసుకున్నావు, ఎన్ని సంవత్సరాలు నీ బ్రతుకు వృధా అయిపోయింది అని అంటాను నేను. They came to know of Jesus Christ and said, now we understand plainly. When did they understand? When the crucifixion time was very close. So therefore, all these years of your Christian life has become waste because you did not realize then. Now we are realizing. అంటే ఇంతకాలం అంటే ఉన్నంత కాలం చెప్పింది వేస్ట్ అయిపోయింది కదా. So all these years, whatever you heard has gone in vain. అంతే కదా. ఇన్ని సంవత్సరాలు నేర్చుకున్నారు, ఒక ప్రాక్టికల్ సిచ్యుయేషన్ వచ్చినప్పుడు ఫెయిల్ అవుతున్నారు అంటే అప్పటి వరకు నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్మట్లేదు, అందుకనే నువ్వు ఫెయిల్ అవుతున్నావు. When a practical situation comes, whether you have to apply the word of God or not, you have failed. At that time, you are not. అందుకనే యెషయా ప్రవక్త కూడా వాక్యం చెప్పి ఉన్నారన్నమాట. దేవుడు ఎలా నమ్ముతారంటే, నా పిల్లలు నేరని పిల్లలని నమ్ముతారంట దేవుడు, తెలుసునా? In Isaiah 63 verse 8, it very clearly tells that God believes that my children will not tell lies. అది దేవుడి నమ్మకం. That is the faith that God has towards కానీ you. మనుషులు దేవుడివైతే, నువ్వు నిజమైన దేవుడివైతే, నువ్వు దేవుడివైతే ఇలా చేయాలి, నువ్వు దేవుడివైతే అలా చేయాలి, నువ్వు ఇలా అనుకుంటే ఇలా చేయాలి, ఇలా చేయకపోతే నువ్వు దేవుడు కాదు, నేను ఎలా నమ్మాలి, నువ్వు నమ్మాలంటే నాకు కార్యం చేయాలి, ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. But people will start commanding God and telling God, if you're really that, you will help me like this. God, if you're really that, take care of this. God, I'm sure you will help me because I totally trust in you. They start giving instruction to God. కదా, మరి దాన్ని ఏమంటారు? ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరిలోనైనా ఉందా? Is there anybody among you who is having this type of characters? ఇప్పుడా అంటే మీరు సడన్ గా మధ్యలోకి వచ్చి నమ్ముతారా? Will you suddenly all of a sudden start believing in God? 31 verse చూడండి. Verse 31. 31వ వచనము, యేసు వారిని చూచి, మీరు ఇప్పుడు నమ్ముచున్నారా? ఇప్పుడు నమ్ముతున్నారా మీరు? Jesus answered them, do you now believe? ఇప్పుడు ఆయనకి ఎంత దుఃఖంగా ఉంటది. Do you finally believe? See how grieving these words are, of the statement. శిలువ మరణానికి కొన్ని దినాలే, Crucifixion time is very close. కానీ వాళ్ళు నమ్మేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు. But at the end they are believing. దీనికి అర్థం తెలుసా? You know what it means? శ్రమలు మహాశ్రమల కాలానికి సూచనలు అని అర్థం. These are the signs that they're entering into tribulations and great tribulations. దేవుడుకున్న నమ్మకం చూడండి. John 17 verse 6 and 7. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయము 6-7 వచనములు, లోకము నుండి నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మనుషులకు నీ నామమును ప్రత్యక్షపరిచితిని, వారు నీ వారై యుండిరి, నీవు వారిని నాకు అనుగ్రహించితివి, వారు నీ వాక్యం గైకొని ఉన్నారు, నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మాటలు నేను వారికి ఇచ్చియున్నాను, వారు ఆ మాటలను అంగీకరించి నేను నీ యొద్ద నుండి బయలుదేరి వచ్చిందని నిజముగా ఎరిగి నీవు నన్ను పంపితువని నమ్మిరు కనుక. ఇది వాక్యము మనుషుల్ని నమ్మడం. లేఖనము ఈ విధంగా నమ్ముద్ది, తెలుసా మనుషుల్ని? This is how the word of God believes in a person. ఈ విధంగా
కానీ మనుషులు ఒక్కొక్కరు ఏ విధంగా నమ్ముతారో, ఏ విధంగా ఆలోచిస్తారో, ఏ విధంగా పలుక్కుంటున్నారో, ఏ విధంగా హృదయంలో తిరుగుతుందో అందరికీ తెలుసు. But everybody knows, and even the word knows whether the person is really ఎందుకంటే meditating and thinking or not. ఎవరు వారో క్రీస్తు బాగా ఎరిగి ఉన్నారు. Because Jesus Christ clearly know who belongs to ప్రతి him. హృదయం ఆయనకి తెలుసు. He knows the heart of every person. కానీ నీ హృదయంలో ఏముందో తెలుసుకోవడానికి నిన్ను విడిచిపెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది. But to see what your heart is going to react or how you're going to react, God will leave you for a certain while. కదా, మరి ఏమనుకోవాలి దాని గురించి? What shall we think about these things? 30th verse చూడండి, John 16. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయము 30వ వచనం. John 16:30. సమస్తమును ఎరిగిన వాడవనియు ఎవడును నీకు ప్రశ్న వేయ అగత్యము లేదనియు ఇప్పుడు ఎరుగుదుము. కదా, దీనిని బట్టి ఈ వాక్యం ఎందుకు చదివించాను తెలుసా? ఎంతో దుఃఖంగా ఉంది, అందుకు నేను చదవమని There's so చెప్తున్నాను. much of grief that is there in me. That's the reason I made you to read these verses. మీరు నిజంగా లేఖనాన్ని గ్రహిస్తే నిజంగానే మీరు దుఃఖంలోకి వెళ్ళిపోతారు. ఈ రోజు When you really understand the word of God, you will enter into godly sorrow. ఇన్ని సంవత్సరాలు వచ్చి విన్న లేఖనము దేనికి ఉపయోగం లేకుండా పోయిందని దుఃఖపడాలి. You will start realizing that all these years you heard everything is అపోస్తలుడు going to పౌలు vain. చెప్తూ ఉంటారు, మీరందరూ వచ్చి ఒకే వాక్యం విన్నారు, కానీ విన్న వారితో సహవాసం కలిగి లేరు కాబట్టి మీరు విన్న వాక్యము నిష్ప్రయోజనం అయిపోయిందని లేఖనం చెప్తుంది. The word of God very clearly says this: you heard the word of God, but because you are not having the right fellowship, whatever word you heard is gone into vain. ఇప్పుడు నమ్ముతున్నారా, ఇప్పుడు నమ్ముతున్నారా అన్నప్పుడు దుఃఖపడాలా, సంతోషపడాలా? If they're believing in Christ now, is it a joyous moment or a grieving moment? కదా, 32nd verse. 32వ వచనం. Verse 32. ఇదిగో మీలో ప్రతివాడును ఎవని ఇంటికి వాడు చెదిరిపోయి నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టు గడియ వచ్చుచున్నది, అది. వచ్చేయున్నది. వచ్చియే ఉన్నది. అదే మాట ఈ రోజు నేను మీ ముందు పలుకుతున్న సంఘంతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాటలు చెవి గలవారు వినుదురుగాక. అందరికి చెవులే ఉండాలి, దురద చెవులు ఉండడానికి వీలు లేదు. Indeed, the hour is coming. Yes, it's come. Even now, I'm telling the same thing. The time has already come. Everybody should have ears to hear, not itchy ears. శిష్యుల బలహీనత కూడా క్రీస్తుకి బాగా తెలుసు Jesus Christ knew the weaknesses of the disciples too. కదా, బాగా తెలుసు. అయినా కూడా వారిని ప్రేమిస్తున్నారు, Even then, he loved them. వారిని నమ్ముతున్నారు. And he believed that they are not telling lies. చెప్పారు, ఇదిగో ఈ గడే రాబోతుందని చెప్పారు, ఎందుకంటే జాగ్రత్త పడతారని చెప్పారు. He said the time is going to come so that people will take heed. సాతాన్ అంటాడు, ఇవన్నీ నమ్మక, వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాంలే, నువ్వు ఇప్పుడు ఆశీర్వదింపబడ్డావు, రక్తం నిన్ను కడగబడింది, నువ్వు పరలోకానికి పోతావు. But Satan will tell, no, you don't have to believe in all these words and all. You have been washed by the blood of Jesus Christ. You will go to heaven. వాడు మీతో ఏం చెప్తారు తెలుసా? లోకానికి పోతావు నువ్వు అని అంటాడు. And he will లోకానికి simply, పోతావు అంటాడు, అంటే పరా చెప్పడాడు, లోకానికి పోతావు అని అంటాడు, అదే పాతాళం. he will only simply tell you one half of the mystery. He will not tell you the other half. వాడు బాగానే ఆడుతున్నాడు. The devil plays games with you. పోతావు పరలోకానికి, రా ఉండదు అక్కడ, పరలోకానికి పోతావు. He will only tell the half of it. అవునా, నేను పరలోకానికి వెళ్తావా, నువ్వు బానే పలుకుతావు. He will make you believe that you're going to go into heaven, but it's not going to heaven. నువ్వు ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నావు? పరలోకానిగానే రిసీవ్ చేసుకున్నావు, కానీ వాడు నీకేం చెప్తాడు? పరలోకానికి పోతావు, పరలోకానికి. He will not tell you that you will be going to the world that God created. He will tell you the world is just going to live behind. That is the world. అంటే వాడు పాతాళానికి పోతావు అని అర్థం. That means he's telling that you will go to hell. వాడు చెప్పిన వాక్యాలు మాత్రం బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. You are able to understand all the words that he spoke. అవునా? బుద్ధి మారకుండా పరలోకానికి వెళ్ళగలుగుతారా? Can anybody go to heaven without changing their hearts and minds? నీ నోరు కంట్రోల్ లేకుండా నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళిపోతావా? Without controlling your mouth, can you go to heaven? మరి పాటలు పాడతారు కదా, పరిశుద్ధుడు అతి పరిశుద్ధుడు అని అన్నప్పుడు అంత పరిశుద్ధమైన స్థలంలో నిలబడగలుగుతారా? Can you really stand in the holy presence of God when you're saying God is holy? లేఖనం ఏం చెప్తుంది? What does the word of నా God say? సన్నిధిలో నిలబడడానికి మీరు వనకరా అని అంటుంది. Will you not tremble at my presence? నా God says. వాక్యము అగ్ని వంటిది కాదా, పండల సుత్తి వంటిది కాదా అని అంటుంది. Is not my word like fire? Is not word my అది hammer? It will break the పాపాన్ని pieces. పగల కొట్టే సుత్తి వంటిది. అది It breaks all the sin into pieces. తప్పుల్ని బాగా దంచి 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 పచ్చడి చేసే సుత్తి వంటిది దేవుడి యొక్క వాక్యము. God's word will break into pieces everything which is related to sin. అది గుర్తుపట్టాలి. పాపం వాక్యం ప్రేమ కలిగిన వాక్యం లాగా చూసుకుంటారా మీరు? But do you want only the word of God which is love related? ఆ? ఎలాగా? మీలో పాపము ప్రేమను బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటది. You want to receive only the love of God. కానీ దేవుడు ప్రేమలో గద్దింపే ఉంటుంది. గద్దించుట, ఖండించుట, బుద్ధి చెప్పుట. But the word of God will always come in the form of a rebuke or chastening to only correct you. కదా, మరి
దేవుడికి ప్రతి వారి బలహీనత తెలుసు బాగానే. God knows every person's weakness. మరి యూదా గురించి తెలీదా? But did he not know about Judah? మరి ఆ సమయంలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు యూదా అక్కడ లేడా? Did he not know about Judas యూదా Iscariot? పట్టిస్తాడని తెలీదా? Did he not know that Judas అది Iscariot will be the తెలిసినా కూడా traitor? అతను పట్టిస్తాడన్న దృష్టి పెట్టలేదు. ఆయనతో పాటు ఉన్నప్పుడు అతనిలో మారు మనసు పొందుకుంటాడేమోనని ఒక ఆ ప్రేమ నమ్మకం ఆయనకి కలిగింది. God believed, Jesus believed that even while speaking, Judas Iscariot will perhaps repent and be faithful. సాతాను డైరెక్ట్ గా రాడు. Satan will not come నువ్వు directly. విజిలేసి పిలిస్తే వాడు వస్తాడు. He will come when you whistle at him. నువ్వు వాడికి ఓపెన్ చేస్తేనే, వాడికి ద్వారం ఓపెన్ చేస్తేనే వాడు వస్తాడు. He will come because you have opened the doors for అక్కడ him. యూదా ఓపెన్ చేశాడు. There Judas Iscariot opened the doors. సాతాను అక్కడ ఉండి ఎవరు ఈ శిష్యులో ఎవరు నాకు హృదయం తెరుస్తారా అని అందరిని పరీక్షించాడు. Satan was examining all the disciples. Who is that person who ఆ is going to open the 11 doors for మంది me? తెరవలేదు. Not the other people open their ఒకడు hearts. తెరిచినట్టు తెరిచి మూసేసుకుంటున్నాడు. They just opened and they was closing. He was opening వాడే and closing. పేతురు. Peter was opening and closing, and that was సరే, వీడికి Peter. వెంటనే పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు. వీడికి బాగా పశ్చాత్తాపడటం తెలుసు అనుకుంటే వీడిని వదిలేద్దామని వదిలేశారు. And the devil left away Peter because he was repenting also మన simultaneously. స్వభావంతో ఉన్నోడు ఎవరా అని అనుకున్నాడు. And Satan was looking, who is that person who is having the same మనలాగా character? నెగిటివ్ నే చూసే వాళ్ళు ఎవరున్నారా అని ఆత్రపడ్డాడు. He was waiting. Who is that person who is going to receive only ఒక negative? మంచిని కూడా చెడుగా చూసేవాడు ఎవరా అని ఎదురుపడ్డాడు. Who is the person even good is going to view it in a negative way? He was searching. ఎదుటి వాళ్ళు చేసిన మేలు కన్నా ఎదుటి వాళ్ళు చేయని కీడుని క్రియేట్ చేసినప్పుడు నమ్మే వాళ్ళు ఎవరుంటారా అని ఎదురు చూస్తాడు. He was waiting. Who is that person who has not done any sin but will be creating sins or having assumptions? He was waiting for that person. చూసారా, వాడి క్యారెక్టర్ చెప్తుంటే బాగుందా వింటుంటే? Is it not abominable to hear that type of character? బాగుందా క్యారెక్టర్? Is it not detestable to hear that type of character? బాగోదు. To hear it's not good at all. అందుకనే దావీదు చేసిన తప్పుని డైరెక్ట్ గా చెప్పక ఉపమాన రీతిగా చెప్పినప్పుడు దావీదుకు కోపం వచ్చింది. That's the reason when Nathan went and told David sin, David was really angry. కోపం వచ్చింది. ఎవరు వాడు తప్పు చేసింది, వాడికి మరణ శిక్ష విధించాలి అని అన్నాడు. Immediately David said that person has to be punished. రాజా, ఆ మనిషివి నువ్వే అని అన్నారు And immediately the prophet said, King, that person is you. కదా. ఇలాగ ఎవరు గ్రహిస్తారో ఆ మనిషి ఎవరో వాళ్ళు గుర్తించగలుగుతారు. Therefore, who discerns like David, that person has to discern that person is him. మరి యూదా కూడా అక్కడే ఉన్నాడు కదా. మరి Judas Iscariot was well there with నీచ Jesus Christ. స్వభావము కూడా దేవుడికి తెలుసును. God knows every sin, hidden sins also. పారిపోవుట అంటే తెలుసా? You know what is the meaning of running away? పిరికితనము. వాళ్ళు పారిపోతారనే వారి పిరికి వాళ్ళను కూడా దేవుడికి తెలుసును. God knows that these people are really cowards and they will run away. ఇంకేముంది, దేవుడికి తెలుసు కదా. మనుషులు And what- టైటిల్ ఒక్క టైటిల్ తో క్లోజ్ చేస్తారు. And immediately what does man says? God knows everything. Why is he not stopping? అంతే, ఒక్క దాంతో ఒక్క పాయింట్ తో క్లోజ్ చేసేస్తారు వాళ్ళు. They close with a very small point. అంటే సమస్తము ఎరిగి కూడా నమ్మి బాధ్యతల్ని వారికి అప్పగించారు. God blindly believed and gave the responsibility to each and అంటే every one. మీ బలహీనతలతో మీ భయముతో నన్ను విడిచిపెట్టినను మీరు అధిగమించి జయం పొందుకుంటారని ఒక నమ్మకం లేఖనానికి ఎప్పుడు ఉంటుంది. The word of God very clearly knows and believes that at some point of time you will get transformed to the word of God. It knows that you are having weaknesses also and you will change. తెలిసి లేఖనం అన్ని తెలుసు కూడా నీకు ధైర్యం చెప్పుద్ది. Even after knowing everything also the word of God will encourage you. అని ధైర్యం చెప్పి ఏర్పరచుకుంటుంది. It gives you confidence and uses you. లోకంలో ఉన్న శ్రమ మహాశ్రమల కాలాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మీరు. And you should know what is going to happen during the tribulation and great tribulation time. ఇది లోకంలో ఈ శ్రమ ఉంది, కానీ ఈ శ్రమలో నుండి నేను మిమ్మల్ని కాపాడాను, నేను జయించాను, మీరు నన్ను నమ్మితే ఇంకా జయిస్తూనే మీరు ఉంటారు అని చెప్పారు. That's what it says in 16:33, that in this world there is tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world. మీరు కూడా నన్ను వెంబడిస్తే జయం పొందుకుంటారు. Even if you are also following me, you will also రోమన్స్ overcome it. 2:9 తీయండి. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 9వ వచనం. రోమన్స్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 9. దుష్కార్యము చేయు ప్రతి మనుష్యుని ఆత్మకు మొదట యూదునికి గ్రీసు దేశస్థునికి కూడా శ్రమయు వేదనయు కలుగును. అది దుష్కార్యములు చేసేవాళ్ళు. నిన్న చెప్పాను కదా, దుష్టులు ఎవరు? Who are those wicked people yesterday that was spoken about? దుష్టులు ఎవరు? ఆ దుష్టులు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారో వాళ్ళు చెప్పింది, వారితో పాటు పాలు భాగస్తులై వారితో పాటు సంతోషంగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా దుష్టులతో సమానమే. అందుకనే యోహాను చెప్తూనే వచ్చాడు, వారితో బంధనాలు కూడా చెప్పొద్దు, వారి దగ్గరకు కూడా వద్దు, వారితో సహవాసం కూడా పెట్టుకోవద్దు అని చెప్పేసినాడు. A wicked person can also be a preacher of the word of God, and if he preaches wrong things, even all the people listening to him also is partaker, and they become wicked. That's what John says, do not even partake, do not even greet them.
దుష్కార్యం చేయడం అంటే విగ్రహాలు నమ్మడము, పూజలు చేయడము, ప్రసాదాలు తింటము అని అనుకుంటున్నారేమో. అది కాదు దుష్కార్యము. ఈ విధంగా ఆలోచించి వాళ్ళని చేదరించుకుంటున్నావు కూడా అదే నువ్వు దుష్టుడివి. Wickedness is not in worshipping of taking the food from the idols or having fellowship with the non-believers. Kada. More wickedness is the things that is there in your ఇందులో heart. విగ్రహారాధకుడు ఎవరు? Who is the idol worshipper? నీ హృదయంలో మారు మనసు లేకుండా అదే తప్పులు చేసుకుంటూ నువ్వు వెళ్తున్న విగ్రహారాధకుడు నువ్వే. Without repentance, you are still keeping on sinning. So therefore, you are that idol worshipper. మార్పు లేని హృదయం ఉన్నవాడు విగ్రహంతో సమానము. A person who is not repenting at all and not changing at all is an దానికి idol worshipper. పూజారి నీ శరీరము. And that is your worshipping, and that's your body. బయట వాళ్ళని అడగడానికి కాదు. You don't have any authority to ask others. యెర్మీయాతోను యేస్కేలుతోను ఏమన్నారు తెలుసా? నరపుత్రుడా, నువ్వు వారికి వెళ్ళి ఈ విధంగా ప్రకటించుము. What did the Lord say to Jeremiah and Ezekiel? Go and son of man, go and speak to them like అన్యుల this. దగ్గరికి పంపట్లే, వాళ్ళు వింటారు నీ మాట. If you go to the Gentiles, they will hear you. నా ప్రజల దగ్గరికి పంపుతున్నా, వాళ్ళు వినరు. I'm sending to a person who is very familiar about the speech. I'm sending to them, but they will not అందుకనే listen to you. లోకంలో మతానికి ఇచ్చే విలువ వాక్యానికి విలువ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి మనుషులు భ్రమలో ఉండి వాళ్ళు భ్రష్టత్వానికి అమ్ముడైపోతున్నారని లేఖనం చెప్తుంది. The word of God very clearly says that they have sold themselves to wickedness because they're giving importance to traditions and customs, but not to the word of God. మన వాళ్ళకి బాధ అనిపిస్తే అయ్యో నా వాళ్ళకి వచ్చింది, అయ్యో మా నాన్నకి ఈ కష్టం వచ్చిందే, మా అమ్మకి ఈ కష్టం వచ్చిందే అని అనుకుంటాం. కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారో, వాళ్ళు మంచి చేశారా, చెడు చేశారా, అది కరెక్టా కాదా, ఎవ్వరూ రియలైజ్ అవ్వరు. When you face your dear ones and near ones having some problems, you will start lamenting and crying, but you don't realize what all sins they have done and they are facing the consequences. ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా వాక్యం మీ దగ్గరకు వచ్చింది అని అంటే నా ప్రాక్టికల్ లైఫ్ అయితేనే మీ దగ్గరకు వస్తుంది. బోధించను, నేను నా జీవితాన్ని ముందు పెట్టి When మాట్లాడతాను. the word of God is coming to you, it is only purely out of experience of the word of God in my life. I am not just preaching the word, but I put it into practice and bring it to you. ఎవరైనా ఉండని, ఈ ప్రపంచంలో ఏ మనిషి ఉండని, వాళ్ళ వల్ల నాకు ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు వాళ్ళని పాయింట్ అవుట్ చేయను, నేనేం తప్పు చేశానని ఎత్తుక్కుంటాను నేను. I will always be ready to find out what mistakes I have done instead of pointing at the mistake of other person, even if he points అది at me. తెలిసాక కూడా వెళ్ళి పాయింట్ అవుట్ చేయడానికి వెళ్ళను. Even after knowing, I will not go to point out at ఏ them. విధంగా నేను అతన్ని కాపాడుకోగలుగుతాను, How can I save that person is what runs in me. ఏ విధంగా రక్షించుకోగలుగుతాను, In what way I can save them. ఏ విధంగా నేను ఆత్మను కాపాడుకోవాలి, In what way can I save that ఏ విధంగా soul? నేను అర్థం చేసుకోవాలి, In what way I should నా understand. క్షమాపణ అతనికి కావాలా, వెళ్ళి అతని కాలు పట్టుకోవడానికి కూడా నేను వెళ్ళిపోతాను. I will even not stop myself from going and falling at his feet to save అపోస్తలుడు that పౌలు person. అంటాడు, నా వాళ్ళని రక్షించుకుంటానికి నేను శాపగ్రస్తుని అవడానికి కూడా నేను వెనకాడను అని అంటాడు. Apostle Paul says to go and save a person, even if I become accursed, I don't mind about అలాగే it. మోషే అంటారు, నా ప్రజల్ని కాపాడతారా లేకపోతే జీవ గ్రంథంలో నుండి నా పేరుని మీరు తుడిచివేస్తారా అని అంటారు. Even Moses also tell, Lord, save them, otherwise remove or erase my name from the book of life. అది వాక్యం విన్న ప్రతి వారికి ఉండవలసిన లక్షణాలు. That is the right characteristics to the person who is అలాగే having the word. దేవుడుకున్న లక్షణం కూడా మీకు తెలియాలి కదా. You should know what are the characteristics of God also. నువ్వు ఏదో దంచి ప్రసంగం ఇస్తే నేను వదిలిపెడతానని అనుకుంటున్నావా? Are you thinking just because you are giving a thumping sermon that God is going to spare you? గ్రీసు దేశస్థుడైనా ఉండని, యూదుడైనా ఉండని, అన్యుడైనా ఉండని, ఎవరైనా ఉండని, నా ముందు పాపం చేస్తే జీవ గ్రంథంలో నుండి వారి పేరు తుడిచివేస్తాను అని Let అంటారు. it be a Jew, let it be uncircumcised, let it be a slave, let it be a master, let it be anybody. Whoever sins, their names will be removed from the book of life. వాక్యం ఏం చెప్తుంది? What does the word has to say? వాక్యము ఇలా ఉండు అని చెప్పి అలా ఉండేటట్టు నేను చేసేదే వాక్యము. The word of God is telling this is how you ought to be and you have to live accordingly. ఈ వాక్యము నువ్వు 100 మందికి భోజనం పెట్టు, నువ్వు విడుదల పొందుకుంటావు, 100 కొబ్బరికాయలు కొట్టు, నీకు విడుదల పొందుకుంటావు అని చెప్పదు. The word of God will not tell you give charity, give money to the people, help the poor. ఏమైతే నేను చెప్పుకుంటూ వచ్చానో ఆ నెగటివ్ క్యారెక్టర్ ఉండకూడదని నా ఆశ. My desire is you should not have any of these negative characters which are spoken today. ఎందుకు మీకు ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, దాన్ని మీరు అసహించుకోవాలి, ఆ క్యారెక్టర్ ని అసహించుకోవాలి. అందుకనే నేను ఇట్లా చెప్తుంది. You should start hating that character, not that person. That's the reason I'm telling you, educating you, that you should not be like that. ఆ క్యారెక్టర్ ని అసహించుకోండి, మనిషిని కాదు. You should hate that character, not that person. దాన్ని అసహించుకుని ఆ మనిషిని తెచ్చుకోవాలి మనం. Hate the sin and not the sinner, but hating the sin, మనుషులు you ఏం should bring that చేస్తారు, person. మనిషినే చూస్తారు, మనుషుల్ని అసహించుకుంటారు, మనుషుల్ని బయటకి But గెంటేస్తారు. what will people do? They start hating the sinner and ensure that the sinner doesn't come to the fold. దుష్కార్యము చేయి ప్రతి మనిషి ఫస్ట్ ఆత్మ,
ఆ మనిషి యొక్క ఆత్మకి కూడా శిక్ష విధించబడుతుంది. That soul also will be punished, every person who's following wickedness. శ్రమ నీ శరీరానికే కాదు, నీ ఆత్మకు కూడా ఉంటది. Now, not only your body, even your soul has to face the consequences. అందుకనే ఈ లోపల ఉన్నది ఎవ్వరికి చెప్పుకోలేని దుఃఖంతో భరిస్తూ ఉంటారు. Many people have grief in their heart and they're not in a position to share to నీ anybody. శరీరానికి వచ్చేది శ్రమ, నీ ఆత్మకి వచ్చేది మనోవేదన. The one which is coming to your body is tribulation. The one which is coming to your mind is something which is very difficult. కదా, ఆ Mind వేదన related. అన్నది దొరుకుతుంది. It is mind-related problems. అంటే శ్రమ నీకొక్కదానికే కాదు, నీ హృదయంలో ఉన్న నీ మనస్సాక్షికి కూడా శ్రమే. Not only you will enter into tribulation, but even your conscience and your mind will enter into నీ it. శరీరానికి దెబ్బ తగులుతుంది, Your physical body will get hurt, అమ్మా అనేది మాత్రం నీ ఆత్మే. but when you cry out, that's your soul. అంతే, ఆత్మే. దానినే మనోవేదన అని అంటారు. That is what is called as the grief. అంటే నీ ఆత్మకి కూడా ఆ మనోవేదన ఉందని అర్థం. That means it is a grief to your soul also. ఎందుకంటే దుష్కార్యం చేసే వాళ్ళకి శ్రమ ఇలా ఉంటుంది. Because whoever follows wickedness, they will have tribulations like శరీరానికి this. స్వస్థత ఉండదు, వారి మనసుకు కూడా స్వస్థత ఉండదు. అందుకనే మనసుకి స్వస్థత దొరికితే శరీరానికి విడుదల దొరుకుతుంది. They will not have healing to their mind and health to the body. But if your mind is healed, your body will get the health. మరి ఇంకొకటి కూడా చూడాలి కదా, 10th verse. You should see another thing. See verse 10. 10వ వచనం. సత్క్రియ చేయువారు ప్రతివానికి, మొదట యూదునికి గ్రీసు దేశస్థునికి కూడా మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. But Adi. glory, honor, and peace to everyone who works what is good, to Jew first and also to the Greek. కదా, చూసారా? మరి మీరు 9 and 10 రెండు వచనాలు దగ్గర పెట్టి మీరు చదివారనుకోండి, అది యూదుడైనా గ్రీసు దేశస్థుడైనా ఎవరైనా ఉన్నాయండి, సత్క్రియ చేసావంటే నువ్వు మా శ్రమల నుండి తప్పించుకుంటావు. సత్క్రియ చేయలేదనుకో శ్రమల్లోకి ఎంటర్ అవుతావు, కన్ఫర్మ్. Whether it is a Jew or a Greek or any person, it's very clear that the works has to be good. If the works are good, that person will not enter into tribulation. But the works are not good, they will enter into it. అలాగే రోమన్స్ 5:3. రోమిల్కి రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 3వ వచనం. రోమన్స్ చాప్టర్ 5 వర్స్ 3. అంతేకాదు శ్రమ ఓర్పును, ఓర్పు పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగుజేయనని ఎరిగి. అంతే, ఏముంది ఇక్కడ? శ్రమ ఓర్పును, ఓర్పు పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగజేయనని ఎరిగి శ్రమల యందు అతిశయపడుదుము. ఇదే దావీదు నడిపించింది. And what is the thing that they were glorifying in when it comes to tribulations? Because tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. This is exactly what David also did. సౌలు దావీదును తరుముతున్నా కూడా, సౌలుని చంపే అవకాశం వచ్చినా కూడా అతను చంపలేదు. David had every opportunity to kill Saul, though Saul was pursuing David, but David did not kill Saul. అంటే అతని శ్రమలో ఓర్పు ఉంది. That means there is perseverance. మరి నీ శ్రమలో ఓర్పు ఉందా? Are you having perseverance in your tribulations? కదా, మరలా ఆ ఓర్పులో పరీక్ష కూడా ఉంది. And in that perseverance, there is test also. ఆ ఓర్పులో పరీక్ష ఏంటి? సొంత కొడుకే తండ్రిని చంపడానికి రావడం. What was the test of David? God to David. His own son Absalom was pursuing to kill David. ఆ పరీక్షలో కూడా దేవుని నిందించలేదు అతను. Even in that test also, he did not blame God. పరీక్ష, ఓర్పు, సహనం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది తెలుసా? నువ్వు విల్లింగ్నెస్ తో రిసీవ్ చేసుకుంటే వస్తుంది. Where does this perseverance, character, and hope will come? When you receive it positively. ఆ పరీక్షని శోధనని నువ్వు హృదయపూర్వకంగా రిసీవ్ చేసుకోవాలి. You have to receive it willingly, then you will have perseverance. ఎవరు భరిస్తారు ఈ కష్టం? ఎవరు భరిస్తారు ఈ బాధలు? ఎవరికి కావాలి? ఎవరైనా కష్టాలు కావాలంటే భరిస్తారేమే అని అనుకుంటూ ఉంటారు. But some people will say, why should I bear? Why should I bear this humiliation? Will anybody be doing like that? మరి దావీదు ఎలా తీసుకున్నాడో తెలుసా? చెప్తా నేను. I'll tell you how David perceived it. బెత్షెబా విజయంలో నేను పాపం చేయడం వలన నేను అనుభవించేది కరెక్టే, ఇది నేను అనుభవించాలి అని హృదయపూర్వకంగా రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. తన పాపాన్ని ఒప్పుకొని దాన్ని అనుభవించడానికి ఇష్టపూర్వకంగా ఉన్నాడు. David received the consequences of the sin by what he did to Bathsheba, but not only that, he was willingly accepting the punishment that came from God. మీరు ఇష్టపూర్వకంగా మీరు శ్రమ అనుభవిస్తున్నారు అని అంటే దానికి ఫలం మీరు పొందుకుంటారు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ శ్రమలో మీకు ఒక సంతోషం దొరుకుతుంది. If you are willingly accepting the tribulations or the test that is coming from God, you will have peace wherever you go. ఆ శ్రమలో మీకు సంతోషం ఎప్పుడు దొరుకుతుంది?
You will have peace at all times. కష్టంలో సమాధానం ఎలా దొరుకుతుంది? How will you get peace at all డబ్బు times? లేనప్పుడు కూడా మీకు సంతోషం దొరుకుతుంది అంటే ఏంటి దానికి అర్థం? Even when you don't have money but still have peace, what does it mean? నీ తప్పుని రియలైజ్ అయ్యి ఆ విషయంలో నువ్వు పశ్చాత్తాపంతో కూడా దేవుడిచ్చే శిక్షను అనుభవించడానికి ఇష్టపూర్వకంగా ఉంటావు చూడు, ఆ ఇష్టంలో నీకు సహాయం దొరుకుతుంది. నీ కష్టంలో నీకు కష్టమే దొరుకుతుంది. When you willingly accept the punishment that comes from God, you will have peace. But if you don't, even in your problems, you will have problems. నువ్వు ఎలా జయించగలుగుతావు? How can you overcome therefore? విల్లింగ్నెస్ తో ఇష్టపూర్వకంగా ఏ పని చేసినా ఇష్టపూర్వకంగా చేస్తేనే నువ్వు ఆశీర్వాదం. There is blessing only when you do it willingly, not out of compulsion. అంతే. అందుకే దావీదు ఈ విధంగా ఆశీర్వదించబడ్డాడు. That's the reason David was blessed. అతనికి ఏ నిరీక్షణ దొరికింది? What hope did he get? నేను దేవుడు ఏ శిక్ష ఇచ్చినా ఆయన చేతిలో పడటానికి నేను ఇష్టపడి దాన్ని అనుభవిస్తున్నాను కదా, అది దేవుడు చూసి నాకు మేలు చేస్తారులే అని ఒక నమ్మకం దావీదుకు ఉండేది. David believed that God will perhaps change this curse also into a blessing because I'm falling in the hands of God rather than falling in the hands of enemies. శ్రమ, కష్టము, బాధ రియల్లీ నేను చెప్తున్నా, మీకు గురువులు గైడ్ చేసే గురువులు వాళ్ళందరూ. The problems, the tribulations, the testing that you're going through are all wonderful signs. These are all signs which helps you. వాళ్ళకి మీరు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. In fact, you need to thank them for what you're doing. బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. అబ్బాజాటే Whoever is causing hurt to you and putting tribulations and humiliations to you, you should thank నువ్వు them. నేర్చుకుంటున్నావు అక్కడ. Actually, you're learning through them. కానీ వాళ్ళు నేర్చుకోరు. But they will not change. నువ్వు దావీదు అనుకో, వాళ్ళ వల్ల నువ్వు నేర్చుకుంటున్నావు అన్న ఆలోచన నీకు వచ్చిందంటే నువ్వు ఆశీర్వదింపబడతావు. If you believe like David, how Shimei was insulting, but still David did not do, then అని అన్నావు అనుకో, అంతే నీ మీద ముద్ర పడిపోతుంది. But if you on the other hand says, how dare you speak about me like that, means then you will have the seed which is wrong. హౌ డేర్ యు ఏంటి? ధైర్యం చేసి మాట్లాడేశాక మళ్ళీ ఈ పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? You have already spoken badly, and how can you think and speak ఆల్రెడీ like వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడేశారు. they came and spoke about you. నీకు ఎంత ధైర్యం అని అంటే ఇంకేంటి, అక్కడ ధైర్యం కనబడుతుంది కదా, మళ్ళా ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? He or she has dared and come and told you, but you are saying, how dare you? You can't say ఇదే that. మనుషులకి ఈ ఆలోచన ఉండదు. Man will not have this type of మళ్ళీ thinking. పక్కన వాళ్ళు చెప్తారు వాడికి ఎంత ధైర్యం వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు. And they will say, see how boldly this man is coming and accusing me. అవునవును నిజమే అని అంటాడు పక్కనోడు కూడా. And the other person say, yeah, look at this అంటే boldness. ఇద్దరు గుడ్డోలు అన్నమాట. That means both are blind. గ్రహింపు ఉందనుకో మీ ఆలోచన విధానమే మారిపోతుంది. But if you have understanding, your way of thinking will change. ఆశీర్వాదం నీ నోట్లో ఉంది. Your blessings is there in the way you speak. నీ సంతోషము నీ శరీరం మీద ఉంది. Your peace is there in your body. నీ ఆనందము నీ హృదయంలో ఉంది. And the joy is there in your heart. అది కష్టం వచ్చినా, బాధ వచ్చినా, దుఃఖం వచ్చినా, ఈ మూడు విషయాలు నువ్వు ఆలోచించావంటే ఏదైతే దాగి ఉందో నువ్వు చూడగలుగుతావు. When grief and tribulations or any period of time, if you're able to understand the way you speak, what you think and what you say. లోకంలో శ్రమలు ఉన్నట్టు అమ్మో శ్రమ ఉందంటమ్మో దీనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. When they say there is tribulations in this world, means oh really there's so much of ఈ tribulations in the లోకంలో world. శ్రమ ఉంది, నేను జయించాను, నీకు సమాధానం ఇస్తాను అన్నది వాళ్ళకి కనిపించదు. ఎందుకంటే నెగిటివ్ ని ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. They receive the negative part is saying when there is tribulations in the world, they caught up the tribulations. But the ఒక second half మనిషి it says I will have peace. మంచిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు. ఒక మనిషి చేసిన చెడ్డని మాత్రం అబ్బా ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, వాళ్ళు తరతరాలు గుర్తుండేలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. People explain the negativity of a person so well, but when it comes to the good aspect, they don't do it. ఇదే నోటితో దేవుని స్తుతిస్తాము, ఇదే నోటితో దేవుడి సృష్టించిన మనుషులను శపిస్తూ ఉంటాం. With the same mouth we bless people, with the same mouth we curse the people who have been made are created in the similitude of God. ఇంత వాక్యము తెలిసాక కూడా అదే తప్పులు చేస్తున్నారు అని అంటే ఎవ్వరు ఏ దేవుడు కూడా రక్షించడం అసాధ్యము. After knowing the truth also, if you're still casual, no one can save you. చాలా మంది ఏముందిలే అంటారు చూసారా, అదే నీ ముళ్ళు. You know what is the thorn in the flesh? When somebody says, what's a big deal, nothing is going to happen to me. నువ్వు నేను చూసుకుంటాను కదా, నువ్వు వెళ్ళు. Some people say, go, I will take care of you. అదే యమకింకరుడు. నువ్వు అంటావు చూసావా, ఆ తర్వాత చూసుకుందాంలే. When you casually say, we'll see it later on, అదే సర్వనాశనానికి కారణం అవుతుంది. that will lead you to destruction. అందుకనే చిన్న శ్రమే, అది చిన్నదే నువ్వు క్యాజువల్ గా తీసుకోవడం వల్ల ఇంతవరకు తెచ్చిపెట్టుకుంటావు. You might be thinking it's a very small insignificant thing, but it turns out to be very big because of the thinking of yours is limited. అందుకనే నిరీక్షణ నీకు ఎప్పుడు కలుగుతుంది? When do you get hope? మరలా నేను చెప్తున్నాను, ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి. See how much of explanations I've given to this. అంతేకాదు శ్రమ ఓర్పు పరీక్షను
పరీక్ష నిరీక్షణను. నీ శ్రమ ఏంటి, అందులో ఓర్పు ఉందో లేదో చూసుకో. Whether you're able to endure your suffering, check that or not, because your endurance builds a character and gives you hope. దావీదు యొక్క శ్రమ ఏంటి? What was the suffering that David సౌలు had? చంపడానికి పరిగెత్తించడం. Saul was pursuing David to kill David, కానీ అతను పరిగెడుతూనే ఉన్నాడు. but he was running. మర్మరింగ్ చేయట్లేదు, గ్రంబ్లింగ్ చేయట్లేదు, He was not murmuring and he was నెగిటివ్ not ఆలోచన చేయట్లేదు, బూతులు తిట్టట్లేదు. speaking negative thing and he was not accusing. ఆ శ్రమలో ఓర్పు కనబడుతుంది. You see patience and hope there. ఆ ఓర్పులో పరీక్ష వచ్చింది. And the test came because of his endurance. సొంత కొడుకు అతను చంపడానికి చుట్టం పరీక్ష. Absalom, his own son, wanted to kill David and that was a test. అదే సమయంలో షిమ్మి శపించడం జరిగింది. Simultaneously, Shimei also was cursing అప్పుడు David. ఏమన్నాడు? కడుపున పుట్టినవాడే ఇన్ని చెప్తున్నప్పుడు వీళ్ళేంటి, నా దేవుడు అతనికి అధికారం ఇవ్వకుండా అతను ఇలా ఈ విధంగా మాట్లాడలేరు అని అన్నారు. But what did David reply? He says, my own family member, my own son is pursuing to kill me. What about this person? మాటలే, మన మాట మనం చెప్పుకుందామా? And will you say these are the words of David? Let అదెలా us say మాట్లాడతారు about- వాళ్ళు? But you will say, how can they speak like that? వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారు? How can they speak like that? నేను అడిగేస్తాను. I will go and retaliate and I will నేను name ఎలా them. అడగవలసిన అదెలా మాట్లాడేస్తారు? How can they speak like that? అది లోకంలో ఉన్న మనుషుల ఆలోచన. That's how the people of this world will speak. దావీదు ఏమన్నాడు? But what did David say? ఆ దేవుడు అధికారం అతనికి ఇవ్వకుండా ఉంటే ఇవ్వడం వల్లనే అతను నన్ను శపిస్తున్నాడు అని అన్నాడు. And David immediately says, without God giving permission to అది Shimei. జరిగాక కూడా రాలేసి కొట్టాడు. And even after that also, he was stoned. అంటే అతనిలో ఏముంది? What is there in him? శ్రమ ఓర్పు ఉంది, ఓర్పు పరీక్ష ఉంది. ఆ పరీక్షలో అతని నిరీక్షణ ఉంది. ఆ నిరీక్షణ ఏంటి? నేను దేవుడిచ్చిన శిక్షని హృదయపూర్వకంగా అంగీకరిస్తున్నాను కాబట్టి ఇదంతా దేవుడు చూసి నాకు మేలు చేస్తారు అని ఆ మంచి ఆలోచన అతను కలిగి ఉన్నాడు. And he clearly know, because David had that suffering, and that suffering he had endurance, and in endurance built up a character, and he had a hope that God will definitely bail him out. అతనుకి దేవుడు హృదయం తెలుసు. He knew the heart of God. David knew the heart of తెలుసు God. కాబట్టే ఆ గ్రహింపు పొందుకొని ఆ విధంగా ప్రవర్తించాడు. And that's the reason he knew and he was able to know how he has to conduct. నీ దేవుని నీతిని పొందుకున్న వారు ఈ విధంగా ఆలోచిస్తారు. The people who understand the heart of God will behave like this. శ్రమల కాలంలో వాళ్ళు ఉండరు In the time of tribulations, these people will not be there. కదా. అందుకనే ప్రస్తుతం ముందున్న శ్రమలను ఎదుర్కొంటూ శ్రమల యందు కూడా ఆనందించాలని క్రీస్తు చెప్తున్నారు. That's the reason in 16:33 of John Jesus says you need to have rejoicing in the time of tribulation. మరి క్రీస్తుని జ్ఞాపకం అప్పుడు ఎందుకు చేసుకోరు? Why are they not remembering Jesus Christ during ఆయన the time of రక్తం tribulation? కడుగుతుంది మాత్రం జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు. They only talk about the blood of Jesus Christ, but they don't remember God during tribulations. కడగదు. It will not wash them. అయోగ్యంగా తీసుకుంటేనే రక్తం పని చేయదు. If you take it in an unworthy manner, the blood of Jesus Christ will నువ్వు not work. పరీక్షించుకోకుండా రక్తం తీసుకుంటేనే నువ్వు తీసుకుంటే కూడా నువ్వు అనారోగ్య పాలవుతావు అని చెప్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా ఏ నోటితో చెప్పగలుగుతావు ఆయన రక్తం కడిగిందని? When you take it in an unworthy manner, how can you say that the blood of Jesus Christ will have impact in your life? What's శ్రమ kind of you? ఓర్పును నేర్పిస్తుంది. Because suffering will teach you a good character. ఓర్పు పరీక్షని విల్లింగ్నెస్ తో ఇష్టపూర్వకంగా రిసీవ్ చేసుకునే విధంగా నేర్పిస్తుంది. ఒక్కసారి టెస్ట్ మీ. And that suffering you take it willingly and test me, says the Lord. విధేయతతో రిసీవ్ చేసుకున్నారనుకోండి, దాని యొక్క ఫలం నువ్వు పొందుకుంటావు. నువ్వు పాజిటివ్ గా నువ్వు రిసీవ్ చేసుకుంటే, పాజిటివ్ గా టెస్ట్ చేసుకుంటే పాజిటివ్ గానే నువ్వు అన్ని పొందుకుంటావు. నెగిటివ్ గా నువ్వు టెస్ట్ చేసావు అనుకో, చూద్దాం వద్దంటున్నారు కదా, చూద్దాం దేవుడైతే ఏం చేస్తారో చూద్దాం అని నెగిటివ్ గా రిసీవ్ చేసుకుంటారు చాలా మంది. You have to receive the word of God positively, or any testing God with positively. But some people will test God in a negative way. Let me see whether this is going to work or not. Let's see, and go into that way. They go into the wrong way. ఓర్పు అన్నది ఎంట్రన్స్. Friends, అంటే నువ్వు నిరీక్షణ అంటే నువ్వు ఎగ్జిట్ అన్నమాట, బయటకు వచ్చే మార్గం అది. that means hope is the exit of all your problems. కానీ నువ్వు లోపలికి వెళ్తున్నావు కానీ బయటికి రావట్లేదు. You're able to enter, but you're not able to come out from the other side. ఎందుకంటే నువ్వు అక్కడక్కడే తిరుగుతున్నావు. Because you are just going around the same place. నీలో విల్లింగ్నెస్ లేదు కదా బయటికి రావాలని. You don't have the willingness to come out of the exit, that is hope. బయటికి రావాలి అన్న విల్లింగ్ అంటే బయటికి రావాలన్న ఆలోచన కన్నా ఎవరైనా నన్ను ఓదారుస్తే బావున్ను, ఎవరైనా నన్ను అర్థం చేసుకుంటే బావున్ను, ఎవరికైనా నా బాధలు చెప్పుకుంటే బావున్ను, దీని మీద దృష్టి పెడతారే కానీ బయటకు రావాలన్న ఆలోచన ఎవరికి లేదు. అదే ప్రపంచంలో ఉన్న మాట ఇదే, ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రవర్తన ఇదే. People don't want to experiment or test the word of God in their life and come out of that hope exit, but instead they keep on telling nobody understands me, nobody wants to talk to me, everybody misunderstands me, nobody likes me. These are the statements that you made. చూడండి రోమన్స్ 5:5. రోమిల్కి రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 5వ వచనం. రోమన్స్ చాప్టర్ 5 వర్స్ 5. ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగ్గుపరచదు,
మనకు అనుగ్రహింపబడిన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుని ప్రేమను హృదయములలో కుమ్మరింపబడి ఉన్నది. అదే దావీదు పొందుకున్నాడు. This is what David received because he knew that hope is not going to కాబట్టి disappoint him. దావీదు అన్ని వాగ్దానాలకి అర్హుడు. That's the reason David was eligible for all the promises given by God. ఎందుకంటే తన మాటలో దేవుని చూపించాడు, తన ప్రవర్తనలో దేవుని చూపించాడు, తన నడకలో దేవుని చూపించాడు, ప్రతి విషయంలోనూ కూడా దేవుని చూపించగలిగాడు. David was able to exhibit godly character through his words, through his action, through his behavior. In all his ways, he was exhibiting God. కొంతమంది వచ్చి దావీదుని ఏమన్నారు, నిన్ను చూస్తుంటే దేవదూతను చూసినట్టు ఉంది అని అన్నారు. There are servants of Saul and others who were telling when they looked at David, they said, "When we see you as an angel of God." కొంతమంది ఏమన్నారు, దేవదూతని జ్ఞానము నీకు కనబడుతున్నది అని అన్నారు. And even the enemies of the Philistine king was telling, "When I see you an angel and the wisdom of God, wisdom of కొంతమంది the angel ఏమన్నారు, prevailing." దేవదూత వంటి స్వభావము నీకున్నది అని అన్నారు. And some of them said, "You have the excellent character of like an ఆ angel." దైవదూతే సన్నిధి దూత And that is the angel of presence which is talking about. కదా. అది ప్రతి మనిషిలోనూ ఉంటది. కావాలనుకుంటే ఈ విధంగా మార్చబడితేనే ఉంటుంది He is there with everybody, provided the person is willing to change. కదా. మనిషిలో మార్పు లేకుండా ఏ వాగ్దానము పని చేయదు. నువ్వు సరిగ్గా పని చేయకుండా నీకు శాలరీ పెరగదు, నీకు ప్రమోషన్ కూడా రాదు. If you don't work well in your company, you will not get a promotion and you will not get an increase in ఇది నీకు salary. బాగా తెలిస్తే నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానో నీకు Since అర్థమవుతుంది. you know this very well, same thing is spiritual also. If you're not performing very well, you will not have success రోమన్స్ or growth. 8:35. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 35వ వచనం. రోమన్స్ చాప్టర్ 8 వర్స్ 35. క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనలను ఎడబాబువాడు ఎవడు? శ్రమ అయినను, బాధ అయినను, హింస అయినను, కరువైనను, వస్త్రహీనత అయినను, ఉపద్రవమైనను, ఖడ్గమైనను మనలను ఎడబావునా? నెక్స్ట్. ఇందును గురించి వ్రాయబడిన ఏమనగా, నిన్ను బట్టి దినమెల్లా మేము వధింపబడిన వారము, వదకు సిద్ధమైన గొర్రెలమని మేము ఎంచబడి వారము. ఇప్పుడు ఈ 35-36 వర్సెస్ మీరు చదువుకున్నారు కదా, అందులో నువ్వు ఉన్నావా? This ఆ 35, రెండు 36. వచనాల్లో నువ్వు ఉన్నావా? Are you there in these two verses which is spoken? దినమెల్లా వధింపబడుతున్న వారము. నువ్వు ఎవరైనా నిన్ను ఒక మాట అంటే నువ్వు భరించగలుగుతున్నావా? Are you able to endure or persevere when somebody is saying wrong కోపాన్ని things? కంట్రోల్ Are చేసుకోగలుగుతున్నావా? you able to control your anger? ఎదుటి వాళ్ళని తీర్పు తీర్చకుండా ఉంటున్నావా? Are you able to safeguard yourself by not judging others? పరీక్షించుకో, అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది. Examine yourself, then you'll వాడు understand. ఇలాగా నువ్వు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వక నువ్వు ఇంకొకరిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయక. You don't get influence, at the same time you don't influence others. ఇవి రెండు నువ్వు జాగ్రత్తగా పరీక్షించుకో. You need to examine this very carefully. మరలా మీకు ఏం నేర్పిస్తా అంటే, ఎవరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినా కూడా నువ్వు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకుండా నువ్వు జాగ్రత్త పడు. Even if somebody influences you, entices you, provokes you, you don't get influence. You be careful. కదా. రోమన్స్ 12:12. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 12వ వచనం. రోమన్స్ చాప్టర్ 12 వర్స్ 12. నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శ్రమయందు ఓర్పు గలవారై, ప్రార్థనయందు పట్టుదల కలిగియుండుడి. మీరు వాక్యానుసారం జీవించినప్పుడు నువ్వు జీవించే విధానమే ఒక ప్రార్థనగా మార్చబడుతుంది. When you change yourself according to the word of God, your thoughts itself will become prayers. అంతేగాని నీకు కష్టం వచ్చినప్పుడు, బాధ వచ్చినప్పుడు ప్రార్థన చేసుకున్నానండి, కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకున్నానండి. ఎవరి కోసం చేసావు నువ్వు కుటుంబ ప్రార్థన? When you are not changing yourself, you will say, "Yes, we prayed and we had a family prayers." బుద్ధులు For whom? మారకుండా ఎక్కడి నుంచి అప్పుడే బూతులు మాట్లాడుకుంటూ వచ్చి కూర్చుని దేవా 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 నువ్వు పరిశుద్ధుడు నాయన నా బూతులు మాట్లాడి నోటితో పలుకుతూ ఉంటారు. You will say all sorts of abusive word, wrong communication, and then you sit in prayer and say, "God, have mercy on me." కదా. అపవిత్రంగా ఉన్న వారిని దగ్గరకు కూడా రానివ్వరు దేవుడు. Anything which is impure, unholy, God will not allow that and tolerate and come కానీ near వాళ్ళ also. కోసమే వచ్చారు, వాక్యం ద్వారా వారిని పవిత్రపరచడానికి. But He has come through them for them to make them pure because of the word of God. లేఖనం ద్వారా పవిత్రపరచడానికి వచ్చారే గాని లేఖనంతో నిన్ను కడిగేసేసి మరలా అదే బురదలో పందులకు బతుకుని వదలడానికి కాదు దేవుడు వచ్చింది ఈ భూమి మీదకి. The Lord Jesus Christ has come to the washing of the word in your life so that you will become pure and holy, not to just you become a swine and keep on going to the mud 1 again. Thessalonians 1:6. మొదటి తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 6వ వచనం. 1 Thessalonians chapter 1 verse 6. పరిశుద్ధాత్మ వలన కలుగు ఆనందంతో గొప్ప ఉపద్రవమందు మీరు వాక్యము అంగీకరించి. అది గొప్ప ఉపద్రవమునందు అంటే నువ్వు విన్న వాక్యము, నీ భార్య నుండి శ్రమ రావచ్చు, తల్లిదండ్రుల నుండి రావచ్చు, పిల్లల నుండి రావచ్చు, ఎవరి నుంచైనా రావచ్చు. కానీ నువ్వు దేవుడికి లోబడుతున్నావా, వాళ్ళకి లోబడిపోతున్నావా అన్నది ఒక్కసారి నువ్వు గ్రహించావనుకో, అప్పుడు ఉపద్రవములో కూడా నీకు ఏం దొరుకుతుంది? You might get a test from your husband, from your wife, from your children, from your in-laws, or from anybody. But if you receive the word in much affliction, what do you get in return?
అంటే మీరు వాక్యాన్ని అంగీకరించిన వారు అని అర్థం. That means you have become followers of the word of God and the Lord, and you will have the joy of the Holy మీరు Spirit. వాక్యం ఒకటి వినుంటారు. You would have heard the word. ఏమి సమాధానం ఇవ్వడానికి వచ్చి ఉన్నానని అనుకుంటున్నారా? నేను ఖడ్గమునే తీసుకుని వచ్చి ఉన్నానని అన్నారు. Jesus Christ says, do you think I have come to peace, come to give peace? No, I have come to dispose. ఇస్తారు, దేవుడు Well- ఖడ్గం ఇస్తారు అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు. Everybody is thinking, how will the sword come from God? ఎందుకంటే దేవుడు పని విషయంలో నీ భార్య గాని, నీ భర్త గాని, నీ తల్లి గాని, నీ తండ్రి గాని, నీ పిల్లలు గాని, నీ అన్న గాని, అక్క గాని, చెల్లెలు గాని, నీ రిలేషన్ గాని ఎవ్వరు అడ్డుపడినా కూడా నువ్వు వాళ్ళ కోసమని దేవుని పక్కన పెట్టావనుకో, అదంతా నీకు ఖడ్గంతోనే సమానము. వారి మాటలతో నేను గుచ్చుతారు కదా. You can get that test from anybody, your parents or your relations, they'll keep on provoking you and nail you down. But if you neglect the word of God and compromise to what they say, then that word of God will turn out to be sword against you. ఖడ్గము నీకు కాదు, Sword is not for you నువ్వు నన్ను అంగీకరిస్తున్నావు కదా, because you have accepted మరి me. నాకు ఇష్టంగా జీవిస్తానని చెప్తున్న వాళ్ళందరినీ నువ్వు రక్షించుకోగలుగుతావు. But if you obey to the word of God, you will be able to save వారు them. నీ తట్టు తిరగాలి కానీ నువ్వు వారి తట్టు తిరగకూడదని లేఖనం చెప్తుంది. Because the word of God in Jeremiah says, you should not turn towards them, they should turn towards అలాగా you. వాక్యాన్ని బట్టి నిలబడే వాళ్ళు, ఎటువంటి సిచ్యుయేషన్ వచ్చినా నిలబడిన వాళ్ళ గురించి ఏమన్నారు? నీ ఉపద్రవంలో కూడా అన్న వాక్యాన్ని నువ్వు అంగీకరించినావు అని చెప్తున్నాడు. And the word of God very clear is, even in this time of tribulation, you accepted the word of God. అంటే మమ్మును ప్రభువును పోలి నడిచిన కొనున వారైతిరి. అంటే ఈ విధంగా వాక్యం అంగీకరించి మమ్మల్ని దేవుణ్ణి కూడా నువ్వు దాని ప్రకారం జీవించేవాడు అయితివి అని అర్థం. That means you have become followers of God and followers of us also, and you have accepted the right way. కదా. రెవల్యూషన్ 1:9 ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 9వ వచనం. రెవల్యూషన్స్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 9. మీ సహోదరులను యేసును బట్టి కలుగు శ్రమలలోను రాజ్యములోను సహనములోను పాలువాడనైన యోహానను నేను దేవుని వాక్యం నిమిత్తము యేసును గూర్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును పద్మాసు ద్వీపమున పరవాసినైతిని. ఈ పద్మాసు ద్వీపము అన్నది ఇంకా ఉంది. This land called Patmos is still there. ఇది క్రీస్తు శకం 94లో అతను రాసినది. This was written in the year 94 AD. After అప్పుడు Jesus యోహాన్ died. బతికే ఉన్నాడు. John the apostle was still alive. బతికి ఉన్నాడు, శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు. He was అది in రోమా prison. కాలంలో భయంకరమైన శిక్ష. అక్కడ తిండి దొరకదు, ఏమి దొరకదు, అక్కడ వదిలేస్తారు అంతే. ఇంకా It's a land of island of Patmos. You will not get any food. No, nothing will be there. It's totally lost. వదిలేశారు. కానీ దేవుడు మాత్రం అతన్ని బాగా జాగ్రత్తగా వాడుకున్నారు But God was making use of the situation and helping John. కదా. మరి ఆ శిక్షను బట్టి అక్కడ అతను క్రీస్తు శకం 96లో మరణించాడు. Though he was punished, he died in the year 96 AD. అంటే రోమా శిక్ష అంటే ప్రపంచంలో అతి భయంకరమైన శిక్షలు అక్కడే ఉంటాయి. The most torturous people are from the Roman government. They torture to the core. ఆ పరిస్థితిలో కూడా యోహాను దేవుని ప్రత్యక్షతను పొందుకున్నాడు. నువ్వు శ్రమలో ఉన్నప్పుడే దేవుని ప్రత్యక్షతను నువ్వు పొందుకోగలుగుతావు. Amen. ఈ రోజు దావీదు గురించి ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాము? అది ప్రత్యక్షత. Even during the tribulation time, you can see the revelation of God. That's what happened to John. How are we able to talk about David? In tribulation time, he was able to Kada. exhibit godly character. యోహాను మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. John is speaking to you, నేను మీతో పాటు సహోదరుడును అని చెప్తున్నాడు. telling, I am a companion, a మీలాగే brother to you. మనిషి, I am a person like you. మీలాగే ఏర్పరచబడిన వాడను, John is telling, I am a person కానీ like ఆయన you, వెంబడించిన వాడను. but I am a follower of Jesus Christ. కదా. కాబట్టి యేసును బట్టి కలుగు శ్రమలో కూడా రాజ్యంలో కూడా సహనంలోను పాలువాడినైతిని అని అన్నాడు. చూడండి ఇక్కడ. That means he's been a companion in tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ. కదా. మరి శ్రమలో నువ్వు ఉన్నావా? Are you willing to partake in నీ కింద tribulation? వాళ్ళు తిట్టినను ఉన్నావా? నీ పై వాళ్ళు తిట్టినను Are ఉండగలుగుతున్నావా? you able to forbear any insult, whether it is people down below or above you? దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును యేసును గూర్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తము నువ్వు విన్న వాక్యము నీలో ఒక సాక్ష్యాన్ని పుట్టిస్తుంది. ఆ సాక్ష్యం నువ్వు ఉంటే ఎంతో మందిని కాపాడుకోవచ్చు. If you are a witness to the truth and follow the words and have these tribulations tested patiently, then you can go and give the gospel to anybody. ఆ సమయంలో తరతరాలు నిలిచేటటువంటి ఈ గ్రంథాన్ని అతను రచించాడు. And during the time of tribulations, he wrote the book of Revelation there. రెవల్యూషన్ 2:9 and 10. ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 9-10 వచనం. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 9 and 10. నీ శ్రమను దరిద్రతను నేను ఎరుగుదును, అయినను నీవు ధనవంతుడివే.
తాము యూదులమని చెప్పుకొనుచు యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారి వలన నీకు కలుగు దూషణ నేను ఎరుగుదును. చూసారా? అంటే ఈ భూమి మీద నువ్వు ఏ విధంగా జీవిస్తున్నావో, ఏ విధంగా నిలబడుతున్నావో ఇవన్నీ కూడా దేవుడికి తెలుసు. God knows your troubles, your tribulations, and how you're behaving. చాలా మంది తప్పులు చేసేసి రియలైజ్ అవ్వకుండా దేవుడా నేను ఎలా ఉన్నానో నీకు తెలుసు కదా అని అంటారు. తెలియదా దేవుడికి? Many people do not realize of the sins they have done, and then when they come to prayer, they say, God, you know what type of person I am, how good I am. తెలీదా? అందుకే అని అన్నారు. నేను ఏం చెప్పాను? నీ క్యారెక్టర్ కి తీర్పు తీర్చబడుతుంది అని అన్నాను That's the reason I told you yesterday, you will be judged by your character. కదా. నీ శ్రమ నీ దరిద్రతను నేను ఎరుగుదును అంటే ఏంటి దానికి అర్థం? What does it mean when it says, I know your tribulation అయినను and your నువ్వు poverty, ధనవంతుడివే but still you're rich? కదా. మరి రాజ్యము పోగొట్టుకొని సొంత కొడుకు పరిగెడుతున్న దావీదు ధనవంతుడే. మరి David was indeed a rich person, though Absalom was pursuing him, his own son, he lost his kingdom. David ఈ was a rich లోకంలో person. ధనం వలన నీకు గర్వం రావచ్చేమో, In this worldly age, you will have arrogance and కానీ pride. దేవుడిచ్చే ధనం వల్ల నువ్వు దేవుణ్ణి నిలబెడతావు, కానీ గర్వాన్ని ఈగోని నిలబెట్టలేవు. But you cannot let go of ego and your pride when you don't turn towards God. 10th verse చదవండి. 10వ వచనం. ఇదిగో మీరు శోధింపబడినట్లు అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేయింపబోచున్నాడు. 10 దినముల శ్రమ కలుగును, మరణము వరకు నమ్మకముగా ఉండుము, నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇచ్చేదను. ముందే చెప్తున్నారు. The Lord is telling in advance. అంటే అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేయబోతున్నారు అంటే దానికి అర్థం తెలుసా? ప్రతి వారం చెప్తున్నాను చూడు, ఇదిగో ఈ రోజు ఈ లేఖనం చెప్తున్నాను, ఇది జరగబోయేది అని చెప్తున్నాను. అపవాది చెరలో వేస్తున్నారు, చెరలో పడుతున్నారు. Devil is about to throw some of you into prison. You know what it means? I've been telling you in the sermon every week that this is what is going to happen, and that's what is happening in the subsequent week. You are not listening means you will enter into మనుషుల్లో ఉన్న prison. పెద్ద తప్పు ఏంటంటే ఇది తప్పు, ఇది చెయ్యొద్దు అని చెప్తే కూడా చేయడానికి ఇష్టపడేదే మనిషి యొక్క గుణం. The biggest blunders that man does is even after he's been forewarned that you're not supposed to do this, ఇది he still does the చూడకూడదని same నాకు thing. తెలుసు కానీ చూస్తున్నాను అని చెప్పేదే మనిషి యొక్క గుణం. There are many people who say, I know that is wrong or sin to see this unwanted things, but still they want to see those things. అప్పుడు ఇదే చేత నువ్వు మంచి చేస్తావు, ఇదే చేత నువ్వు చెడు చేస్తావు. That means this hand you do a right thing and this hand you do a wrong thing. కానీ దానికి టైటిల్ ఏం పెడతావు? What title would you give to them? వాడు నాకు మంచి చేశాడు కాబట్టి నేను మంచి చేశాను, వీడు చెడు చేశాడు కాబట్టి వీడికి చెడు చేశాను. He did good to me, that's why I did good to him. He did evil to me, that's why I did evil to అంటే him. నీ పాపాలు నువ్వు చేసే మంచి సమానంగా ఉందనుకో, నువ్వు తప్పకుండా నువ్వు నరకానికే పోతావు Therefore, if your sins and your goodness are equally balanced, definitely for sure you'll go to hell. కదా. ఇది కాస్త నీలో నువ్వు చేసే మంచి అన్నది హైలైట్ అవ్వాలి, నీలో చెడు తగ్గించుకోవాలి. Your sin has to decrease and your goodness has to increase. ఏదైతే తప్పు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావో ఆ తప్పుని నువ్వు కవర్ చేయాలి. ఏ విధంగా కవర్ చేయాలి? మంచితో కవర్ చేయాలి. You have to overcome that evil that is inside you by doing good. That's how you need to cover, not covering your sins. నీలో నుండి ఒక చెడు బయటికి వెళ్ళిందనుకో, ఒక మంచిని చేర్చుకుని పెట్టుకో నువ్వు. If an evil has gone away from you, you need to add something which is good and keep it to you. అది నేర్చుకోవాలి కదా. Learn the good things and accumulate it by బాధలో discarding ఉన్నప్పుడు evil. నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడేస్తారు, When you are in grief, you say all sorts of wrong మళ్ళా things, దానికి ఒక కథ పెడుతూ ఉంటారు. and then they will put a title to this. వాడేదో కోపంలో మాట్లాడాలే వదిలే, They will say, yeah, they spoke out of anger, leave him. వాడేదో తట్టుకోలేక మాట్లాడాలే వదిలే. Leave him because he said sound about of anger. ఆ మాటకి ఎప్పుడు లైఫ్ ఉంటుంది. Whatever that person has spoken will have నువ్వు life. వదిలేస్తావేమో, You may perhaps forgive and leave, నువ్వు పలికిన మాట నిన్ను వదలొద్దు. but will your words that you spoke, will it leave నువ్వు you? ఏం పలికావో అది నీ మీదకి వచ్చి జరిగిస్తుంది. Whatever you spoke, it will come against you. నువ్వు రియలైజ్ అవ్వలేదు అనుకో, నీ పిల్లలు అనుభవిస్తారు, అంతే, పెద్ద తేడా ఏమీ But లేదు. if you don't realize, nothing will happen to you, it will affect your children. అంతేగాని అయ్యో వీళ్ళు బాధపడుతున్నారే, వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారే కాదు. నువ్వు ఏ తప్పు చేస్తున్నావో నువ్వు గ్రహించాలి. నీలో ఆ గ్రహించే మనసుతో నువ్వు వచ్చే వరకు కూడా నువ్వు శ్రమలు అనుభవించవలసిందే You have to face the tribulations when you don't have the proper realization. కదా. ఆ గ్రహింపు లేకపోవడం వల్లనే ఎందుకు వచ్చింది నాకు ఈ సమస్య అనే కష్టం వేసుకోరు. ఈ సమస్య నేను ఎందుకు అనుభవించాలి, నేనేం తప్పు చేయలేదే అని అంటారు నీతిమంతుల్లాగా. People have to realize why they are going through tough phase, but instead they say, why should I undergo this trouble? What did I do? I'm really a righteous person. నువ్వు అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు నువ్వే కనిపించావు అనుకో, నువ్వు భ్రమలో ఉన్నావని అర్థం. When you see your face, when you're seeing your mirror, that means you are in deception. ఎందుకంటే బయటకు వచ్చాక నువ్వు ఎలా ఉన్నావో మర్చిపోతావు. Because you clearly forget who you are when you come away అందుకే from the దైవ mirror. గ్రంథం నీకు ఇచ్చేది. That's the reason the word of God should be a mirror to you. దాన్ని నువ్వు అద్దంలో ఉపయోగించుకో. దానిలో ఉన్నట్టు నువ్వు ఉన్నావా లేదా చూసుకున్నావు అనుకో, నువ్వు బయటికి వెళ్ళినా కూడా నువ్వు అలాగే ఉంటావు. You should see your life
with a mirror, that is the word of God, and check whether the word of God is applicable in your ఇది life. మంచి పాయింట్ కదా కాదు, It's not a very good point to be ఇది written, నాకే కదా చెప్తున్నారని తీసుకో. but you should say this point is for me, not for వాక్యం others. చాలా బాగుంది కదా కాదు, It's not the word of God is too good here, నాలో ఇన్ని తప్పులున్నాయా అని తీసుకో. but rather realize that I have so many sins. ఆలోచించవు, But we don't listen, ఇది we నాకు don't think. కావాలా వద్దా, ఇది అవసరమా, నేను చెయ్యగలనా లేదా, ఈ ఆలోచన ఉండదు. ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, సమస్యలు నెత్తిమీద తెచ్చుకొని ఆ సమస్యలు మీతో పాటు మీ కుటుంబాన్ని కూడా తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. You have so much of overconfidence, you will fail to understand that there so much of complications by meeting them, and then not only you, your family will సమస్యలు start suffering. తెచ్చుకుంటుంది ఎవరు Who is inviting the trouble in their lives? కదా, ఇది రియలైజ్ అవ్వకపోవడం వల్లనే ఈ ట్రిబులేషన్ లోనికి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటారు. Because of the lack of understanding, people enter into tribulation. 2 Corinthians 6:10. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 10వ వచనం. 2 Corinthians chapter 6 verse 10. దుఃఖపడిన వారమైనట్లు ఉండియు ఎల్లప్పుడూ సంతోషించు వారము, దరిద్రులమైనట్లు ఉండియు అనేకులకు ఐశ్వర్యము కలిగించు వారము, ఏమయో లేని వారైనట్లు ఉండియు సమస్తమును కలిగిన వారము. అది మీరు వాక్య ప్రకారము కష్టం వచ్చినా శ్రమ వచ్చినా ఏది వచ్చినా కూడా దేవుడి కోసం నిలబడి, అంటే హృదయంలో కూడా మీరు తిట్టుకోకూడదు, మీ మైండ్ లో కూడా తిరగకూడదు. When you are having some challenges in your life, you should not say anything wrong words from your mouth or not even meditate wrong things in your heart. కానీ ఈ శరీరం ఎక్కువగా పెద్దగా మాట్లాడదండి. The body doesn't talk much, ఈ మైండ్ను ఈ హృదయం ఎక్కువ మాట్లాడేస్తుంది. but the heart and the mind, they are very talkative. అది అది మెయిన్ చాటర్ బాక్స్ ఇదే. This is the chatter box. ఒకటి వెళ్తాడు, A నోట person, పలకక్కర్లేదు, మైండ్ లోనే తిట్టేసుకుంటుంటారు. a person will go, you don't have to speak from your mouth, immediately your heart will say something against that person. ఏమంటారు, ప్రైజ్ ది లార్డ్ బ్రదర్ బాగున్నారా మీరు, You'll say praise the Lord with your mouth, ప్రైజ్ ది లార్డ్ కూడా ఈజీగా చెప్పేసుకుంటారు. అది చెప్పడానికి కూడా వనకాలి నన్ను అడిగితే. and praise the Lord also, some people take the phone and say praise the Lord brother. You సమయలు should కూడా be వచ్చి scared. అలా సమయల దగ్గరికి సౌలు వచ్చి కూడా దేవునికి వందనాలు అన్నాడు. Even Saul came to Samuel and say greetings to the Lord, greetings కానీ in the name దాన్ని of the Lord. రిసీవ్ చేసుకోలేదే. But Samuel did not receive that నేను greetings. చెప్పినది ఏంటి, నువ్వు చేసింది ఏంటి అని అడిగాడు He will say, what did I say and what did he do? కదా. ఇది దేవుడు అడుగుతూనే ఉంటారు. This God will keep on asking you. ప్రైజ్ ది లార్డ్ బ్రదర్ అని చెప్తావు, వెనక్కి వెళ్ళిన తర్వాత నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడుకుంటావు. You will say praise the Lord brother or sister, but when you go after hanging the phone, ఈ you say విధంగా all sorts of wrong మాట్లాడడం things. కరెక్టా కాదా అని నువ్వు గ్రహించావనుకో, నువ్వు బాగుపడిపోతావు. అది మాత్రం నేను Your చెప్తున్నాను. life will be good when you are able to understand these things. మార్పు అన్నది ఒక్క రోజులో రాదు. Changes will not take place in a ఆ day. మార్పులో నువ్వు ఉంటేనే నువ్వు ఓర్పు నేర్చుకుంటావు. But when you are willingly taking the changes, then you will learn నీకు what is ఓర్పు ఎలా endurance. నేర్చుకుంటావు? How will you learn what is 100 endurance? సంవత్సరాలు వచ్చినా ఈగో తగ్గదు ముసలోళ్ళకి కూడా. Even if they're 100 years old people, their ego will not reduce. దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean? దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean? గ్రహింపు లేకపోవడం Because వల్ల. of the lack of understanding. ఎందుకంటే నేను అన్నిట్లో కరెక్ట్ గా ఉన్నాను అని వాళ్ళ శరీరానికి వాళ్ళ ఈగోకి చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. They will keep on telling that they are great and they are doing good to their body and they keep moving. కానీ వీళ్ళు దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించేవారు దుఃఖపడిన వారమై ఉన్నాము, కానీ మాకు ప్రతి విషయంలోనూ మాకు సంతోషమే దొరికింది అని అంటున్నారు వాళ్ళు. As sorrowful, yet always rejoicing, as poor, yet making many rich, as everything. మేము దరిద్రమైనట్టు ఉన్నాము, మాకు భోజనం కూడా దొరకలేదు, We were poor, we never had food also. కానీ అనేక మందికి ఐశ్వర్యము కలిగించిన వారము. Yet we made many people rich. చదవండి అది. ఆమోస్ 8వ అధ్యాయము 11వ వచనం. ఆమోస్ చాప్టర్ 8 verse 11. రాబో దినములందు దేశములో నేను క్షామము పుట్టింతును, అది అన్నపానములు లేకపోవుట చేత కలుగు క్షామము కాక యెహోవా మాటను వినకపోవుట వలన కలుగు క్షామముగా ఉండును. ఇదే యెహోవా వాక్కు. అది శ్రమలు మహాశ్రమల కాలము. And this is the time of tribulations and great tribulations. నెక్స్ట్ వర్స్ చదవండి. Read verse 12. 12వ వచనం. కాబట్టి జనులు యెహోవా మాట వెతుకుటకై ఈ సముద్రం నుండి ఆ సముద్రం వరకును ఉత్తర దిక్కు నుండి తూర్పు దిక్కు వరకును సంచరించుదురు గాని అది వారికి దొరకదు. దొరకదు, They shall not find it. దొరకదు. ఎందుకంటే శ్రమల కాలం కదా, పరిశుద్ధాత్ముడు ఉండడు, సంఘం ఎత్తపడుతుంది కదా. The church will be caught up in rapture. These people who left behind, it's tribulation period. They will run here and there, but they will not find the word of నేను God. మరలా మీకు చెప్తాను, ఒక్కసారి క్వశ్చన్ వేసుకోండి. ఈ రోజు దేవుడు వచ్చి నువ్వు రెడీగా ఉన్నావా అని అంటే నీ శరీరము నీ ఆత్మ నువ్వు రెడీగా ఉన్నావా లేదా అన్నది నువ్వు సమాధానం చెప్పగలగాలి. You need to give an answer to yourself. If God comes and asks you, are you ready today? Your body and your mind and your spirit, is it ready for rapture? You should be in a position to answer God. నువ్వు రెడీగా ఉన్నావా లేదా నీకు ఎలా తెలుస్తుంది? How do you know whether you are prepared or నువ్వు not? రెడీగా ఉంటే సంఘం ఎత్తపడుతుంది, లేదా అనుకో శ్రమలు మహాశ్రమల కాలంలోకి వెళ్ళవలసిందే. You will enter into rapture if you are ready, but otherwise you have to enter into tribulation. ఏంటది?
What are those things? రాబో దినములందు దేశంలో నేను ఒక క్షామము పుట్టింతును అంటే మీకోసం పుట్టించాల్సి వస్తుంది. ఆకాశం భూమే కాదు, క్షామాన్ని కూడా పుట్టించడానికి ఎవరు కారకులు అవుతున్నారు? Behold, the days are coming, says the Lord, that I will send a famine on the land. Who is responsible for inviting that famine? దేవుడు ఆకాశం భూమిని సృష్టించినప్పుడు పాపాన్ని సృష్టించలేదు. When God created the heavens and the earth and the man, he did not create sin along with it. ఆదాముతో చెప్పారు, ఈ పండు తిన్న దినమున నువ్వు చస్తావు అని చెప్పారు. He clearly told Adam, do not eat the fruit. If you eat the fruit, you will die. మరి దేవుడు చెప్పింది నీకు కదా. But God has given clear instructions to you. అయ్యో పాపం ఈ కాలంలో మనుషులు ఈ ఆదాము చేసిన తప్పుని తెచ్చుకుంటూ ఆ పాము తప్పు చేసింది అని సర్పం మీద తోసేస్తుంటారు. They keep on blaming the serpent that has really enticed Adam and Eve, but they don't realize that this అది person, లోపలికే ఎంటర్ అయింది. the serpent entered indeed. ఎందుకు ఎంటర్ అయింది? Why did the serpent enter? సర్పము ఏదైను తోటలోనికి, దేవుడు సృష్టించిన ఏదైను తోటలోనికి సర్పము ఎలాగ వచ్చింది? How did the serpent enter into the garden of Eden which God had created? మరి దేవుడు వాక్యం నువ్వు వింటున్నప్పుడు నీ ఇంట్లో నెగిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలా వచ్చింది? అజంప్షన్, మిస్అండర్స్టాండింగ్, ఎక్స్పెక్టేషన్, అబద్ధాలు ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? When you're hearing the word of God here, how did assumptions, expectations, misunderstanding, self-pity, all these factors entered into your house? మరి వాక్యం నువ్వే కదా వింటున్నావు. Are you not hearing the word of దేవుడు God? నిన్నే చూస్తాడు. God will only see you. సర్పం వస్తది The serpent will come indeed, కానీ నిన్నే చూస్తారు. but God will see how you're going to వాక్యం react. నీకు చెప్పారు కానీ శాతానికి చెప్పలేదు కదా. The word of God was spoken to you, not to serpent. కాబట్టి నిన్నే చెప్తారు. Therefore, God will ask you only. ఏమని చెప్పారు? ఈ పండు తిన్న దినమున నువ్వు చస్తావు అని చెప్పారు. God gave clear instructions. The day you eat this food, you will die. అందుకనే అప్పుడున్న అవ్వమ్మకి ఇప్పుడున్న స్త్రీలకి ఒకే ఆలోచన, ఎందుకు జరిగింది, ఎందుకు వద్దన్నారు, దాని మీదనే దృష్టి పెడతారు. There's the Eve and the women today. There's no difference because they keep on thinking, why God told not to eat? Why God? ఇలాగే There's so much of curiosity. మిస్అండర్స్టాండింగ్ వస్తది. That's the reason there is so much of dispute between husband and నాకు wife. పట్టించట్లేదంటే, నన్ను పట్టించుకోవట్లేదంటే ఏదో జరుగుతుంది అని మొదలెడతారు ఈ అవ్వలాగా. The wives will say the husband is not giving importance to me. They're giving importance to other things like వదలడమే Eve. కాదు, దాని మీదనే దృష్టి పెడతారు, ఇంక దేని మీద ఉండదు. Their focus is only on one thing, that the husband did not give attention to దాని them. మీదనే దృష్టి పెడతారు. అలాగే అవ్వ కూడా ఏం చేసింది, ఇది ఎందుకు తినొద్దన్నారు అన్నారు చూసారా, దానికి అది చక్కగా ఎంటర్ అయిపోయింది. The devil easily entered because he clearly saw that the woman was having doubt. Why he should not eat? అప్పుడు వచ్చినప్పుడు దానితో ముచ్చటించడం మొదలెట్టింది. And immediately there was a chatting that took place between the devil and నీకు ఒక woman. లేనిపోని ఊహ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉంటది తెలుసా? వాళ్ళు కావాలనే నన్ను అన్నారు, వాళ్ళు కావాలనే మోహన్ తిప్పుకున్నారు అని అన్నావు చూడు. అది వచ్చినప్పుడు నీతో ఆ ఆలోచన వచ్చిందంటే సర్పం నీ మైండ్ లోకి వచ్చిందని అర్థం. An imaginary thought can come to you and make you believe, see, they neglected you, they didn't want to pay attention to you. That means Satan is giving those thoughts to you. నీకు డైరెక్ట్ గా రాకపోయినా నీ స్నేహితుల ద్వారా రావచ్చు. వాడు నన్ను ఇలా అన్నాడు, నిన్ను ఇలా మాట్లాడాడు అని అక్కడి నుంచి కూడా రావచ్చు. He may not come directly to you, he may come to your friends or close ones and say, see, these people have spoken about you like this. మరి విన్న వాక్యం But ఏమైపోతుంది what has happened to the word that you heard? కదా? అది బాగానే మాట్లాడుతుంది, అది చేతికి మట్టి అంటుకోకుండా మాట్లాడుతుంది. The devil speaks very well. It ensures that you are put into the mud. ఇక్కడున్న అన్ని చెట్ల ఫలమునే తినమన్నారు, ఈ చెట్టు ఫలము మాత్రము ముట్టొద్దన్నారు అని చెప్పి వెంటనే మాటను కలిపేసింది. అవ్వకి మాటలు కలపడం దేవుడు నేర్పించినారా? The devil manipulated the word of God. He says not only just eating, even if you touch also nothing will happen. Who manipulated the word? అందుకనే భార్య భర్తలకి గొడవలు వచ్చినప్పుడు భర్త కొట్టాడు అని అంటారు కానీ ఆమె ఏం మాట్లాడి ప్రొవోక్ చేసిందో మాట్లాడదు. When the husband beats the wife, and the wife will tell the husband, beat me, but she will not tell what she said. ఎందుకంటే ఒక మాట పలుకుద్ది, She will speak only one word. అలాగే చెప్పింది కదా, ముట్టొద్దన్నారని కలిపేసింది. She added to the word of God to Satan, telling that God told not to touch this fruit. వెంటనే ఏమంది సాతాను, నువ్వు చావనే చావవు అంది. What did Satan say? You shall surely not die. అంటే దేవుడు మాట అబద్ధము అని చెప్పింది. That means the devil is telling the word of God is a నువ్వు lie. విన్న వాక్యం కూడా నేను ఇలా ఉండకూడదు కదా నువ్వు అనుకుంటున్నప్పుడు నీ స్నేహితుడో ఎవరో వచ్చి అలాంటివి ఏమీ లే పక్కన పెట్టి ఎవరైనా అలా ఉన్నారా అని అంటారు, మీరు నమ్మేస్తారు. Your friends also will come likewise and say, hey, listen, anybody is there in this world who's righteous, forget this word and all, don't believe in this word, it's trash. So you want to believe them. కదా, మరి దేనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ To ఇస్తున్నారు? whom are you giving importance? To the word of God or to your friends or దేవుడి to the మాటకి companions? ఇంపార్టెన్స్. దేవుడికి కోపం నేర్పించింది మనుషులే, దేవుడు కాదు. It is man who induced anger in God, not God himself. కదా, ఈ విధంగా ప్రతి వారు కూడాను రాబో దేశంలో రాబో కాలంలో సమాధానకరమైనవి ఉండవు. మరి
Therefore, in the days coming, there will not be of peace, క్షామము పుట్టిస్తున్నారు, ఇప్పుడు వినలేదనుకో అది పుట్టి బయటకు వస్తుంది మరి. and there will be famine, and it started right now. ఇప్పుడు విని నువ్వు మార్చుకొని గ్రహించి బయటకు వచ్చావా సరే సరే, లేకపోతే ఆ పుట్టించే క్షామంలోకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. If you hear today, repent and realize, then you will not enter the tribulation. Otherwise, God has to create a famine and send it to you. శ్రమలు మహాశ్రమల కాలంలో మీకు సువార్త దొరకదు. During tribulations and great tribulation time, there will not be any gospel preachers. సువార్త అంటే నేను ఏ విధంగా నిన్ను కడిగాను, ఏ విధంగా నువ్వు నా దగ్గరకు వస్తున్నావు అని అర్థము. Preaching of the gospel means the way I treated you, the way I created you, the way you are సువార్త treated అంటే to you. ఆదాముతో ఆదాము నిన్ను ఏ విధంగా నేను సృష్టించి పెట్టాను, నువ్వు ఏ విధంగా పాపం చేసి దాక్కున్నావు అని అంటారు. The Lord will the way I created Adam, but how are you sinning and hiding yourself? That's what అని is called చెప్పి gospel. నువ్వు ఇచ్చిన స్త్రీయే, నువ్వు ఇచ్చిన సర్పమే అని చెప్పి ఒకరి మీద ఒకరు నిందలు వేసుకుంటూ కూర్చుంటారు. So they were blaming each other, telling the woman that you gave me, or the serpent came and deceived me. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే నిందలు వేసుకుంటున్నారో, ఏదైతే దేవుడి వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారో, ఏదైతే వాక్యం మీకు అనుగుణంగా తీసుకుంటారో అవన్నీ పోగు చేసి శ్రమల కాలంలో ప్రవచన రూపంగా చెప్తారు, నువ్వు ఈ తప్పు చేసావు రియలైజ్ అవ్వు అని. And all these things will be accumulated, and during tribulation's time, you will remember that all the sins that you have done. కదా, ఆ సమయంలో దేవుడి వాక్యం ఎదుగుతారు, ఎక్కడ దొరుకుతుంది మీకు? At that time, how can you grow in the word of God? Because there's no word at all, and there's no వాక్యం Holy చెప్పేసి Spirit. దొరకదు అని. The word of God clearly says they will run శ్రమలు here and forth. మహాశ్రమల కాలమే దేవుడు పుట్టించేది, పుట్టించడానికి కారణం మనుషులే. Tribulation and great tribulation period are created by God, and the reason is man. అందులోకి అయిన తర్వాత దేవుడు వాక్యం ఎత్తుక్కుంటారు. And after entering into tribulation, they will start looking for scriptures, which దాని is వల్ల ఏ ఉపయోగము ఉండదు. it's of no use, though they run here and there. జేమ్స్ 2:5. యాకోబు 2వ అధ్యాయము 5వ వచనం. జేమ్స్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 5. 5వ వచనం. Listen, నా ప్రియ సహోదరులారా ఆలకించుడి, ఈ లోకము విషయంలో దరిద్రులైన వారిని విశ్వాసమందు భాగ్యవంతులుగాను, తన్ను ప్రేమించు వారికి తాను వాగ్దానం చేసిన రాజ్యమునకు వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడు ఏర్పరచుకొనలేదా అంటే దేవుడు లేకుండా ఎంత ధనవంతుడైనా అడుక్కునోడితో సమానము. if a person doesn't have God, though he might be rich, he's like a poor person. He's a అన్ని beggar. చెప్పుకోవచ్చు, ఇవన్నీ నాకు దేవుడు ఇచ్చారని చెప్పుకోవచ్చు. నీలో వాక్యం లేకుండా ఇవన్నీ దేవుడు ఇచ్చారని చెప్పుకున్నా అది దెయ్యం ఇచ్చింది, దేవుడైతే ఇచ్చింది కాదు. If you don't have the word of God inside your life and you have all the riches, it's not come from God, it's from the devil. కాబట్టి ఆలకించుడి అని అంటున్నారు. Therefore it says pay attention. ఈ లోక విషయంలో దరిద్రులైన వారిని విశ్వాసమందు భాగ్యవంతులుగా చేస్తారు. నువ్వు దేవుడి వాక్యంలో విశ్వాసంతో నమ్మకంతో ఈ లోకంలో మంచిగా నువ్వు జీవిస్తున్నావు అంటే నువ్వు మంచి ఆస్తి కలిగి ఉంటావు. You will be a very rich person if you obey to the word of God and follow according to it. హీబ్రూ 10:34. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 34వ వచనం. హీబ్రూస్ చాప్టర్ 10 వర్స్ 34. ఎలా అనగా మీరు ఖైదులో ఉన్నవారిని కరుణించి మీకు మరి శ్రేష్టమైనదియు స్థిరమైనది అయిన స్వాస్థ్యం ఉన్నదని ఎరిగి మీ ఆస్తి కోల్పోవుటకు సంతోషముగా ఒప్పుకొంటిరి. మీ ఆస్తి కోల్పోవడం అంటే ఏంటి? What is the meaning that you are losing your possessions? ఈ లోకంలో ఉన్న అందము, రమ్యమైనది, సుందరమైనది, ఏమేమి అందంగా కనపడి ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుందో, పార్టీలు ఉంటాయో దానికన్నా ఎక్కువగా దేవుడికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు అని అర్థం అక్కడ. That means people have given importance to the word of God more than these wild parties and all these parties. మాథ్యూ 24:20. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 20వ వచనం. మాథ్యూ చాప్టర్ 24 వర్స్ 20. అప్పుడు మహాశ్రమ కలుగును గనుక మీరు పారిపోవట చలికాలమందైనను విశ్రాంతి దినమందైనను సంభవింపకుండా వలనని ప్రార్థించుడి. వర్స్ 21. లోక ఆరంభము నుండి ఇప్పటి వరకును అట్టి శ్రమ కలుగలేదు, ఇక ఎప్పుడును కలుగ. ఆ దినములు తక్కువ చేయబడకపోయిన ఎడల ఏ శరీరయు తప్పించుకొనడు, ఏర్పరచబడిన వారి నిమిత్తము ఆ దినములు తక్కువ చేయబడును. ఏర్పరచబడిన వారి నిమిత్తం అంటే తెలుసా మీకు? You know what is the meaning of even the elect ఈ sake? శ్రమల కాలంలో ఇద్దరు సాక్షులు వచ్చి సాక్ష్యం ప్రవచించుకుంటూ వెళ్తారు. During the time of tribulations and great tribulations, two witnesses will come. ఆ ప్రవచనం ఏంటి? And what is the ఆ సమయంలో దేవుడు ఈ విధంగా నీ దగ్గర మాట్లాడారు, నువ్వు రియలైజ్ అవ్వలేదు. ఈ సమయంలో దేవుడు ఈ విధంగా మాట్లాడారు, నువ్వు గ్రహించలేదు. దేవుడు ఈ సమయంలో నీకు సాయం చేయడానికి వచ్చారు, నువ్వు గుర్తుపట్టలేదు అని ప్రవచిస్తూ ఉంటారు. They prophesy telling that God in the past came and told you through different prophets that this is the word of God, but you did not obey. This is the word of God, but you did not give importance. వాళ్ళ కోసమని
కొన్ని దినములు తక్కువ చేయబడింది. ఆ కొన్ని దినములు ఏంటి తెలుసా? సూర్యుడు ఆగిపోతాడు, గాలి ఆగిపోతుంది. For their sake, the days will be shortened. But during a shortened time, you know what happens? గాలి The sun will ఆగిపోయిందంటే not light. పరిస్థితి ఏంటి? Sun will not give light. There will not be air. What will happen if there's no air? 29. 29వ వచనం. ఆ దినముల శ్రమ ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూర్యుని కమ్మును, చంద్రుడు కాంతి ఇయ్యడు, ఆకాశంలోని నక్షత్రములు రాలును, ఆకాశమందుల శక్తులు కదిలింపబడును. అప్పుడు మనిషి కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడును. అప్పుడు మనిషి కుమారుడు ప్రభావంతోను మహామహిమతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచ్చుట చూచి భూమి మీదనున్న గోత్రముల వారు రొమ్ము కొట్టుకొందురు. మరియు ఆయన గొప్ప బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశం యొక్క ఈ చివరి నుండి ఆ చివరి వరకు నలుదిక్కుల నుండి ఆయన వారిని పోగు చేతురు. అదే ర్యాప్చర్ అంటే. ఇది జరిగిన తర్వాత వెంటనే శ్రమలు, మహాశ్రమల కాలం మొదలవుతుంది. The moment this takes place, tribulation and great tribulations will start. ఇది కావాలంటే నేను చెప్పిన మాట విని జాగ్రత్తగా మీరు జీవించాలి. వద్దంటే శ్రమలు, మహాశ్రమల కాలమే. భయం వేస్తుందా? ఏని భయం వేయాలనే చెప్తున్నాను. If you want to enter into rapture, then pay attention and give importance to the word of God. Otherwise, you have to enter into tribulation. Is it scary? Yes. Revelation 2:22. ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 22వ వచనం. Revelation chapter 2 verse 22. ఇదిగో నేను దానిని మంచము పట్టించి దానితో కూడా వ్యభిచరించు వారు దాని క్రియల విషయమై మారు మనసు పొందితేనే గాని వారిని బహుశ్రమల పాలు చేతును. అదే మహాశ్రమలు. శ్రమల కాలంలో కొద్ది మంది రక్షింపబడతారు, ఇంకొద్ది మంది రక్షింపబడరు. ఇది కథ కాదు, జరగబోయేది. జరగబోయేది నువ్వు గ్రహించావనుకో, నీ ఇంట్లో ఏ శ్రమ ఉందో నువ్వు తెలుసుకుంటావు. If you're able to understand, you will able to save yourself from the problems that you're facing in your families. నువ్వు ఎత్తబడతావో ఇక్కడే ఉండిపోయి చక్కగా చెమ్మచక్కలు ఆడుకుంటారో మీ ఇష్టం. You want to be left behind and playing with the devil, or you want to be caught up in rapture, is up to you. నేను సంతోషంతో మాట్లాడుతున్నాను Do you అనుకుంటున్నారా? think I'm speaking out of joy? బాధతోనే I'm మాట్లాడుతున్నాను. speaking out of absolute grief and sorrow. ఒక్క వాక్యాన్ని ఒక్కసారి గ్రహించారంటే అది మిమ్మల్ని ఏ స్థాయికి తీసుకెళ్తాదో ఆ అనుభవ జ్ఞానం పొందుకోవడానికి చెప్తున్నాను I'm నేను. telling you that you need to have that practical experience when you're obliged to the word of God. It will take to a great extent, very చూసారా? good extent. శ్రమలు, మహాశ్రమల కాలంలో సూచనలు చెప్పాను. ఆ సూచనలు ఏమైనా ఎక్కడైనా కనబడుతున్నాయేమో చూడండి. మీ ఇంట్లో కానీ పక్కింట్లో కానీ ఎక్కడైనా కనబడుతున్నాయేమో చూసుకోండి. I'm telling you about the signs that's going to take place during tribulation and great tribulation's time. Check whether it is happening now or not. ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాను, ఇప్పుడే గ్రహించాను, ఇప్పుడే అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నారేమో చూసుకోండి. But check whether you are thinking and saying, now only I understood, now only this is clearly understood to me. శ్రమలు, మహాశ్రమల కాలం. ఆ మహాశ్రమల కాలంలో సాతాను రాజ్యమే ఉంటది. And during the tribulation and great tribulation period, it will be the world created by Satan will be the king over there. శ్రమల కాలంలో నీకు ఒక ఆప్షన్ వచ్చింది. There is an option whether you have to enter into tribulation or not. ఇద్దరు సాక్షుల్ని పంపి నీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు, నీకన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు. దేవుడు ఎక్కడ నీకు సహాయం చేశారో, ఏ విధంగా నీతో మాట్లాడడానికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు రిజెక్ట్ చేసావో అవన్నీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు, ప్రవచిస్తూ జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు. Even during the time of tribulations, the two witnesses will come and say all the things that God had spoken through the word of God, how you have been negligent, how you have been careless, how you neglected it. ఇక్కడ శ్రమలు, మహాశ్రమల కాలం ఏంటంటే క్రీస్తు తన రాజ్యాన్ని తండ్రి చేతిలో పెట్టి వెళ్తున్నాడు అని అర్థం. When it comes to the time of tribulations or great tribulations, that means Jesus Christ is handing over the kingdom to God the Father. అని తండ్రి కూర్చుని సాతానుకి అధికారం ఇస్తారు. And God will sit and give authority to Satan to persecute the వాడు people. మాటలు విన్న వాళ్ళు శ్రమలు, మహాశ్రమల కాలంలో ఉంటూ వాడి చేతనే చంపబడతారు. And those people who are left behind for tribulation and great tribulations will be persecuted and killed by Satan. అదే కారణం తెలుసుకో అంటున్నా. That's what I'm telling you. Know the ఈ reasons. బలహీనతలు దేవుడిచ్చింది కాదు, దెయ్యం నుండి వచ్చిందే. Your weaknesses have not come from God. It's given by Satan. నీ కంటితో చేసే పాపము దేవుడిచ్చింది కాదు, నువ్వు తెచ్చుకుందే. What you have committed, the sins from your eyes, is not come from God. నీ ఆలోచనతోనూ నీ చెప్పుడు మాటలు వినేవి ఇవన్నీ కూడా నువ్వు తెచ్చుకున్నది, దేవుడిచ్చింది కాదు. All the sins rendered by your hands, your legs, and listening to the gossip of the ears is all created by you, not by God. కాబట్టి కారణం నువ్వే తెలుసుకోవాలి. నీకే తెలుసు, నీ బాధ నీకే తెలుసు, పక్కన వాళ్ళకి తెలియదు కదా. You should know the reasons of your struggling. Nobody else knows because you know what you have done secretly. Revelation 12 verse 12 to 17. ప్రకటన గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 12 నుంచి 17 వచనం. Revelation chapter 12 verses 12 to 17. అందుచేత పరలోకమా, పరలోక నివాసులారా,
ఉత్సహించుడి, భూమి సముద్రమా మీకు శ్రమ. అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలుసుకొని బహు క్రోధము గలవాడై మీ యొద్దకు దిగువచ్చి ఉన్నాడని చెప్పెను. చూసారా, వీడే పరిపాలిస్తున్నాడు. పరిశుద్ధాత్మ ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మలాగా వాడు వెలుగు వేషం వేసుకుని మీ దగ్గరకు వస్తాడు, అది నమ్మేస్తారు. The devil will mask itself like an angel of light or a minister of light. It will come, but Satan will come to deceive people. అందుకే And you want to believe వాళ్ళందరూ them. కూడా తప్పులు చేసుకుంటూ నీతిమంతుల్లా ఉంటారు. That's the reason these people will keep on doing mistakes and behave as if they are. నోరు మంచిది ఉండదు, ప్రవర్తన మంచిది ఉండదు, ప్రతి విషయంలోనూ చెడు ప్రవర్తన కలిగి ఉంటారు. పరిశుద్ధాత్మ నడిపించాడు అని అంటారు. They will not be right in the sight of God. They will do all sorts of abominable things, but they will say they have been led by God. కదా, దేవుడికి మహిమ ఇవ్వరు, కాపర్లకు మహిమ తెచ్చుకుంటారు. They will not give importance to God and glorify God. They give importance to the pastors and glorify pastors. మనుషులకి ప్రజలకి దేవుణ్ణి చూపించారు, మనుషులను చూపిస్తారు. They will show people, not God. మనుషులకి మీరు ఈ లోకంలో ఉన్న ధనం మీద దృష్టి పెట్టకుండా అని చూపించరు, ధనం పొందుకోవడానికి దృష్టి పెడుతూ ఉంటారు. They will not show how to earn riches in God. They will show you how to earn the worldly riches. అందుకే అన్నారు, భూమి సముద్రమా మీకు శ్రమ. That's the reason it says there's a problem to you. నెక్స్ట్ వర్స్. Verse 13, 13వ వచనం. ఆ ఘట సర్పము తాను భూమి మీద పడద్రోయబడి ఉండుట చూసి ఆ మగవ శిశువును కనిన స్త్రీని హింసించెను. అందువలన ఆమె అరణ్యంలో ఉన్న తన చోటుకు ఎగురునట్లు గొప్ప పక్షిరాజు రెక్కలు 2 ఆమెకి ఇయ్యబడెను. అచ్చట ఆ సర్ప ముఖమును చూడకుండా ఆమె ఒక కాలములు అర్ధకాలము పోషింపబడును. అది కాలము, ఒక కాలము, అర్ధకాలము, మొత్తము కలిపి 490 సంవత్సరాలు శ్రమలు, మహాశ్రమల కాలంలో ఈ భూమి మీద ఉంటది. A time and times and half a time is nothing but 490 years. There will be tribulation. ఇక్కడ భూమి మీద జరుగుదా, అప్పుడు ఉండం కదా అని. కానీ అప్పుడు ఉండకపోయినా ఆ రుచి అయితే ఇక్కడ చూపించేస్తారు, దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించకపోతే. You might think that you will not you will face this tribulation, but you will have to experience if you're not right in the sight of God. రెవల్యూషన్ 12:12 లో అపవాది క్రోధం కలవాడే మీ యొద్దకు దిగి అని వాక్యం చెప్తుంది. In Revelation 12:12 it says, for the devil has come down to you having great wrath. వాడు కోపంతో దిగుతున్నాడు, కానీ వాడు మనసులో ఏముందో నీకు తెలుసా? He's coming with great wrath. Do you know what is there in his mind? ఎందుకంటే వాడు ఓడిపోతాడని వాడికి తెలుసు. Because he clearly knows that he's going to be destroyed and is going to be వాడు loose. ఓడిపోతాడని తెలుసు కాబట్టి మిమ్మల్ని ఎక్కువ టార్చర్ చేయడం జరుగుద్ది. He knows that he's going to be a loser, and that's the reason he tortures you more. ఎందుకంటే పరలోకంలో వాడు బలం పోయింది కదా. Because he lost his power in heaven. పరలోకం నుండి కిందకు తోయబడ్డాడు, అందుకనే భూమి మీద ఆకాశ మండలంలో తిరుగుతూ ఉంటాడు అనమాట. He lost his power. That's the reason he's going in the space. ఎందుకంటే డిప్రెషన్ లో వెళ్ళడము, సూసైడ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి వ్యభిచారం చేయడము, ఏదైతే లోకంలో చెడు జరుగుతుందో వాటన్నిటికీ కారణాలు వీలే. The people when having depression, having a suicidal tendencies, all the reasons. అపవాది పై నుండి కిందకి త్రోయబడ్డాడు కాబట్టి వాడి బలం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది? భూమి మీద ఉంది. He is thrown down to earth, so therefore where is his strength? Is there in the earth. శక్తి అక్కడ ఉంది, భూమి మీద ఉంది వాడికి. Where is his strength and power? Is there in this world. ఎందుకంటే దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి నేను నీవాన్నే అని చెప్పుకుంటున్నారు, కానీ బయటికి వెళ్ళిపోయి వాడు చెప్పిన పనులన్నీ చేస్తున్నారు. People say, God, I want to follow you, but they follow what the devil says. They don't give word to వాడు God. ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రజల్ని పరిపాలిస్తున్నాడు. That's the reason he is ruling with a lot of torture. అందుకే ఈ లోకంలో ఉన్న అధికారులు కూడా వీడే ప్రేరేపించి రాజ్యం మీదకి రాజ్యము, లోకం మీద అంటే రాష్ట్రం మీదకి రాష్ట్రము, ప్రజలు లగడానికి కారణం ఏంటి? The reasons for these wars and rumors of wars and fights between nations is because this fellow goes and provokes all the nations' heads. వాడికి తెలిసిపోయింది ఈ భూమి మీదనే వాడికి శక్తి ఉందని. ఆ శక్తి ఎవరిస్తున్నారు? మనుషుల బలహీనతలే వాడి శక్తి. The devil knows that he has strength and power in this world, but who is giving him the strength and power? It's mankind giving him the strength and power. 13th verse మీరు చదివారు చూసారా? అది క్రీస్తుని ఏం చేయలేకపోయింది కదా, ఆయనలో పాపం లేదు కాబట్టి ఏం చేయలేకపోయింది. The woman in verse 13 is nothing but Jesus Christ, and Jesus Christ is more powerful. That's why the devil was not able to do anything to అందుకే Jesus Christ. క్రీస్తుని వెంబడించిన వారి వెనకాల పడింది. That's the reason all the followers of Christ, the devil started pursuing. కదా, చూడండి రెవల్యూషన్ 12 verse 5. ప్రకటన గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 5వ వచనం. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 12 వర్స్ 5. సమస్త జనములను ఇనుప దండముతో ఏలియయున్న ఒక మగ శిశువును ఆమె కనగా, ఆమె శిశువు దేవుని యొద్దకును ఆయన సింహాసనం వద్దకును కొనుపోబడెను. అదే క్రీస్తు ఆరోహణమై వెళ్ళడం అని అర్థం. It is nothing but Christ's resurrection. కదా, వచ్చి Ascension. ఆయన ప్రతి వాటిని జరిగించి
ఆయనకున్న అధికారాన్ని మనుషులకి ఇచ్చి పంపిస్తే మనుషులు వాళ్ళకున్న అధికారాన్ని సాతానికి ఇచ్చి పాపములో బ్రతుకుతున్నారు. అందుకనే వాడు శక్తి పొందుకున్నాడు. Jesus has given the power and authority over Satan to mankind, but what does mankind do? It handed over the authority to Satan, and that's the reason ఎందుకంటే Satan has become మనుషులు more powerful. పొందుకున్న శక్తి పరలోకం నుండి అనుగ్రహించబడిన శక్తి. ఆ శక్తి సాతానికి ఇస్తే మరి వాడు శక్తిమంతుడిగా ఉండడా? Will not Satan become more powerful when you are handing him the power which God has given you to cast him out? రెవల్యూషన్ 6:16 and 17. ప్రకటన గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 16-17 వచనములు. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 6 verses 16 and 17. భూరాజులను, గనులను, సహస్రపదులను, ధనికులను, బలిష్ఠులను, ప్రతి దాసులను, ప్రతి స్వతంత్రులను ఒక కొండ గుహలలోను బండల సందులలోను దాగుకొని సింహాసనాసీనుడై ఉన్న వాని యొక్క గొర్రెపిల్ల యొక్కయు ఉగ్రత మహాదినము వచ్చెను. దానికి తాళజాలిన వాడు ఎవడు? మీరు మా మీద పడి ఆయన సన్నిధికి గొర్రెపిల్ల ఉగ్రతకును మమ్మను మరుగు చేయుడి అని స్వరములతో బండలతోను చెప్పుచున్నారు. అది ఆ పరిస్థితి మహాశ్రమల కాలంలో వస్తది. These tribulations will be there during that time. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా మొదలవ్వచ్చు. It can start at any moment. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడైనా ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే మీకు తెలియదు ఏ సమయంలో వస్తుందో. It can be next year or maybe the subsequent year. It can be at any time. వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాం అని ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళకి ఈ రోజే శ్రమల కాలం మొదలవుతుంది. But if somebody says, let me face it at the time when the tribulations start, the tribulations will already start for those people who think like ఎందుకంటే that. వాళ్ళ ఆలోచన తప్పు Because their thinking itself is wrong. కదా. భూ నివాసులలో ఇంకా మారు మనసు లేక దేవునికి నమ్మకం లేని వారు ఈ విధంగా ఈ శ్రమల కాలంలో అటు ఇటు పరుగులెడుతూ ఉంటారు, ఆ శ్రమలు తట్టుకోలేక. These people who do not have the faith in the word of God, did not depend on God, they will be running here and there to hide from the wrath. ఎవరు వీళ్ళు? శ్రమలు, మహాశ్రమలకు కారణమైన వారు. అప్పుడు కూడా మారు మనసు పొందుకోరంట. ఎంత కఠినమైన మనస్తత్వం కలిగిన మనుషులు చూడండి. These people have become so stubborn, hard-hearted that during the times of tribulation also they don't realize. సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత ఈ పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. And after the church is given rapture, then they will understand this. విడిచిపెట్టబడిన వారు అని విడిచిపెట్టబడిన వారు. These are all people who are left behind to enter the వాళ్ళ tribulation. నిర్ణయం ఇది, దేవుని నిర్ణయం కాదు, వాళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయం. It is their decision they took that they want to enter tribulation. That's దేవుని why they're వాక్యం facing. నీ దగ్గరకు వచ్చిందంటే ఆయన నిర్ణయము నీకు చెప్తున్నారు, నువ్వు ఇలా ఉండు అని. When the word of God has come to you, it is his decision so that you should be like that according to the word of God. నీ నిర్ణయం ఏంటి? అందులో పడడమే నీ నిర్ణయం But what decision you are taken to go and fall into the కదా. tribulation? ఇది దేవుని ఉగ్రతకు గుర్తు. And this is a sign of the wrath of God. అంటే సాతాను తన శక్తిని ఉపయోగించుకుంటున్నాడంటే దానికి కారణం ఎవరు? When Satan is using his power, who has given him the authority and power? మనుషులు గ్రహింపు లేకుండా జీవించడమే. It's purely because man has not understood how he have to live. అందుకే దేవుని ఉగ్రత అనేది రావడం That's the జరుగుతుంది. reason the wrath of God is coming upon them. దేవుడు ప్రేమ కలిగిన వాడు మాత్రమే కాదు, If you say God is only love, that's not correct. పాపాన్ని సహించలేని ఉగ్రుడని కూడా మర్చిపోకూడదు కదా. You should also know that God detests sins, hates sins, and there is wrath of God coming ప్రభు upon. దినము, తీర్పు దినము భయంకరమైనది. జీవము కలిగిన దేవుని చేతిలో పడుట భయంకరమని లేఖనం చెప్పింది. ఇవి తీయరు, ఆయన రక్తం కడిగించబడింది అని మాత్రం తీస్తారు, ఆచారాలు నడిపిస్తుంటారు. The day of the Lord or the wrath day is very deadly and fearful. It's dreadful and fearful. But they don't talk these type of words at all. They talk only God ఎవరు is ఆయన love. ఉగ్రతను సహించగలుగుతారు? Who can bear the indignation of the Lord? ఆయన కనిపించినప్పుడు ఎవరు ఓర్వగలుగుతారు? ఇప్పుడు నమ్మరు కదా, కనిపించినప్పుడు అర్థమవుతుంది మీకు. When God is revealed, who can face him? ఎప్పుడు గుర్తిస్తారు మరి? When will you identify? నువ్వు ఏ విధంగా దేవుని చూడాలనుకుంటావో ఆయన ఆ విధంగానే నీ దగ్గరికి వస్తారు. The way you want to see God, God will appear like that. అంటే ఆయనతో ప్రేమగా, ఆయనతో పాటు జీవించాలనుకుంటే ప్రేమతోనే నీతో ఉంటారు. If you want to live in peace with love with God, God also will reveal like that only to you. కాబట్టి వారు మాత్రమే తప్పించుకోగలుగుతారు. Only those people can escape the ఐజియా wrath. 24 verse 1-5. ఐజియా 24 verses 1-5. ఏషియా 24వ అధ్యాయము మొదటి 5 వచనములు. ఆలకించుడి, యెహోవా దేశమును వట్టిదిగా చేయుచున్నాడు, ఆయన దాన్ని పాడుగా చేసి కల్లోల పరుచుచున్నాడు, దాని వాసులను చెదరగొట్టుచున్నాడు. ప్రజలకు కలిగినట్టు యాజకులకు కలుగును, దాసులకు కలుగునట్లు యజమానులకు కలుగును, దాసీలకు కలుగునట్లు వారి యజమానురాండ్రుకును కలుగును. కొను వారికి కలిగినట్లు అమ్మవారికి కలుగును, అప్పిచ్చు వారికి కలుగునట్లు అప్పు పుచ్చుకున్న వారికి కలుగును, వడ్డీకి ఇచ్చు వారికి కలుగునట్లు వడ్డీకి తీసుకున్న వారికి కలుగును. దేశము కేవలము వట్టిదిగా చేయబడును, అది కేవలము కొల్లు సొమ్మగును. యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చియున్నాడు, దేశము వ్యాకులము చేత
వాడిపోవచ్చున్నది. లోకము దుఃఖము చేత క్షీణించిపోవచ్చున్నది. భూజనులలో గొప్పవారు క్షీణించిపోవచ్చున్నారు. లోక నివాసులు ధర్మశాస్త్రములను అతిక్రమించి ఉన్నారు. కట్టడను మార్చి నిత్య నిబంధనను మీరియున్నారు. దాని నివాసుల చేత లోకము అపవిత్రమాయను. ఇక్కడ 1 to 4 వర్సెస్ ఎవరికి సంబంధించింది? లోకంలో ఏ మనిషి ఉండని, ఏ మనిషి అయినా ఉండని, మంచి చెడు తెలుసు కూడా చెడు చేసుకుంటూ వెళ్ళారంటే వాళ్ళకి ఆ పరిస్థితి ఎంటర్ అవుతుంది. అది నువ్వు మంచి కోసం చేశాను, చెడు కోసం చేశాను అని నువ్వు ఏదైనా జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చుకున్నా కూడా, ఏదో ఒక సాకు చెప్పుకున్నా కూడా వృధానే. Isaiah 24, the first 4 verses is applicable to all the human beings. But if they even give excuses and say, I didn't know this, they still have to face that. మరి ఎక్కువగా తప్పు ఎక్కడ జరుగుతుంది తెలుసా? You know where the mistakes is lying? మీరు 5వ వచనం చూడండి. లోక నివాసులు ధర్మశాస్త్రములను అతిక్రమించి ఉన్నారు, కట్టడలను మార్చి, అంటే వాక్యాన్ని మార్చేస్తున్నారు. That means they are changing the ordinances, they're changing the law, they're changing or manipulating the word of God. వాక్యాన్ని మార్చేస్తున్నారు. They're changing the word of God itself. క్రీస్తు ఎందు కొరకు మరణించారు, ఎవరి కోసం మరణించారు, దేని కొరకు మరణించారు అన్నది గుర్తుకు రావట్లేదు. నీ కోసం మరణించారు, నీ కోసం చేశారు, నీ కోసం ఉన్నారని మాత్రం బోధించుకుంటూ వెళ్తున్నారు. They don't remind the people about the purpose of Lord Jesus Christ's crucifixion, but they only say Jesus Christ died on the cross for your sins. That's all. అందుకనే వాళ్ళు నా తప్పే కదా ఆయన వేశారు, నాకున్న నెగిటివ్ ఆలోచన వల్లనే కదా ఆయనకి ముళ్ళ కిరీటం పెట్టారు, నా కాళ్ళతో నా చేతులతో నేను చేసిన ఈ తప్పుల వల్లనే కదా ఆయనకి మేకులు కొట్టారు, ఇలా రియలైజ్ అవ్వట్లేదు. లేఖనం చెప్పింది, అందుకునే జరిగింది. The people don't educate themselves telling that because of my thoughts he was crowned with thorns, because of the sins rendered by my hands and legs he was nailed, because of the sins rendered by the body he was scourged. But they don't say like that. They say he died on the cross for my sins, and that's what the scripture says, and it will happen. ఆయన ఎందుకు చేశారో అన్నది కాదు, అది సువార్త కాదు. సువార్త ఏంటి? గుడ్ న్యూస్ అంటే ఏంటి? Good news. యేసు మన పాపాల కొరకు చనిపోయారు, అది మీ గుడ్ న్యూసా? మరి ఎక్కడ, మరి ఆ ఏ పాపాల కోసం చనిపోయారో ఆ పాపాలు నీలో ఉన్నాయా లేవా ఎప్పుడైనా గుర్తించావా? Jesus Christ died on the cross for my sins. That is the good news. Is it really a good news? If that is a good news, means are you able to recognize that the sin still there inside you or not? ఏం గుడ్ న్యూస్ మరి? Then what is the good news? క్రీస్తుకు గుడ్ న్యూసా, నీకు గుడ్ న్యూసా? Is it a good news to you or to him? మరి నువ్వు సిలువ వేయట్లేదా? Are you not also crucifying Christ? మరలా అదే తప్పులు చేసి, అదే పాపం చేసుకుంటూ వెళ్ళి, అదే నీ ఇష్టానుసారంగా జీవించుకుంటూ వెళ్ళిపోయి మరలా నువ్వు సిలువ వేయట్లేదా? Are you not crucifying Christ again and again by doing the repeated sins in your life? నీ శరీరం మీద ఆయన పుట్టినట్టు చూపించట్లేదు, ఆయన ఇంకా చనిపోయినట్టు నువ్వు చూపిస్తున్నావు. You are not showing God that God is alive, but they're showing God as if Jesus is crucified. He's still on the cross. That's how you are living. కదా, గుడ్ ఫ్రైడే నువ్వు ఆయన ఏం చేశారో చూపించట్లేదు, నువ్వే ఆయన మరలా సిలువ వేస్తున్నావు, అది మర్చిపోతున్నావు, నీకు అది జ్ఞాపకం రావట్లా. ఆయన సిలువ వేయబడిన దినము కాదు, నువ్వు ఎన్నిసార్లు సిలువ వేసావో ఆ దినాలు లెక్క కావాలి నాకు ఈ రోజు. Good Friday, you are saying that he died on the cross for his sins. But Good Friday is actually you are crucifying Jesus Christ on the sins, and I need an account of all the sins that you did. సంవత్సరానికి ఒకసారి గుడ్ ఫ్రైడే చేస్తా అయిపోద్ది అనుకున్నారా? నాకు మీ లెక్క కావాలి. నాకు I need an account of your spiritual status. Do you think we are celebrating Good Friday on one day? ఆయన పుట్టింది నీకు తెలుసా? Do you know when Jesus Christ was actually born? కానీ ఆయన పుట్టింది నీకు తెలుసా? కాదు, ఎన్నిసార్లు నువ్వు ఆత్మీయంగా చచ్చిపోయావో ఆ లెక్క కావాలి నాకు. It's not when Jesus Christ was born is important. How many times you have died spiritually? I need that ఎన్నిసార్లు account. నీ ప్రవర్తన వలన ఎదుటి వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని చంపేశావో ఆ లెక్క కావాలి నాకు. I need an account of you failing and making other people fail because of your wrong testimony. గుడ్ ఫ్రైడే ఆయన సిలువ వేసేసినందుకు నువ్వు సంతోషపడుతున్నావు. You are feeling happy that Jesus Christ died on the cross because of you. ఆ సిలువ మరలా వేయకుండా నేను జాగ్రత్త పడాలని గ్రహించట్లేదు. అందుకనే లేఖనం చెప్తుంది, కొంతమందికి జ్ఞానం లేక నా సిలువకి శత్రువులుగా నడుచుకుంటున్నారు అని అన్నారు. Many people have become enemies to the cross because they are crucifying Jesus Christ again and again by repeatedly sinning in their lives. క్రాస్ అంటే క్రాస్ పట్టుకుని తిరగడం కాదు. Cross means not bearing a log of wood in the form of a క్రాస్ cross. మోసారా? Did he really carry a cross? మరి ఆయనతో పాటు ఇద్దరు దొంగలు కూడా ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు కూడా క్రాస్ మీద ఉన్నారు కదా. మరి ఏ క్రాస్ ని మీరు ఆరాధిస్తున్నారు? Even there were two thieves on the other side of Jesus Christ. So which cross are you thinking of? దేన్ని ఆరాధిస్తున్నారు? ఏ సిలువను ఆరాధిస్తున్నారు మీరు? So which cross are you worshipping? ఏ సిలువను ఆరాధిస్తున్నావో ఆ సిలువ నువ్వే.
You are that person because you are worshipping the cross. Therefore, you are the cross. నువ్వు సిలువను మొయ్యట్లేదు, You are not bearing the cross. సిలువను మొయ్యట్లేదు, సిలువ ఉంది అని చెప్పుకుంటున్నావు అందరికి. You are only telling that there is a cross. మహాశ్రమల కాలానికి వెళ్తున్నారు కదా, దాని గురించే లేఖనం చెప్తుంది The ఇక్కడ. word of God clearly says you want to enter into నా tribulation. కట్టడలను మార్చి నిత్య నిబంధన మీరుతున్నారు. That means you have changed the word of God, changed the law, changed the ordinances, and you're breaking the everlasting అందుకే covenant. దాని నివాసుల చేత లోకము అపవిత్రమాయేను. ఎందుకంటే దేవుడు వాక్యాన్ని మార్చేసి మాట్లాడుతున్నారు That's the కాబట్టి reason the earth is also defiled under its inhabitants, because they have transferred everything. కదా. మరి దీనికి ఏమంటారు? ఇవి జ్ఞాపకం ఉండదు, ఎందుకంటే వాక్యం అక్కర్లేదు. వాక్యం చదవరు, సంవత్సరానికి ఒకసారి బైబిల్ తీస్తారు, వారానికి ఒకసారి బైబిల్ తీస్తారు, జీవితం అంతా అపవాది చెప్పినట్టుగా వింటూ ఉంటారు. మరి ఎక్కడికి వెళ్ళి మిగులుతారు వీళ్ళందరూ? Where will they go and land themselves? Because the early ones, they read the word of God, and if they read, they don't understand at all, because they don't understand the scriptures. యోవేలు 1:15 and 16. యోవేలు మొదటి అధ్యాయము 15-16 వచనములు. జోయల్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 15 and 16. ఆహా, యెహోవా దినము వచ్చనే, అది ఎంత భయంకరమైన దినము! అది ప్రళయము వలనే సర్వశక్తుని యొద్ద నుండి వచ్చును. మనము చూచుచుండగా మన దేవుని మందిరములో ఇక సంతోషమును ఉత్సవమును నిలిచిపోయెను, మన ఆహారము నాశనమాయెను. అది శ్రమలు, మహాశ్రమల కాలం ఎలా ఉంటదంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. వాళ్ళ ఆరాధన కూడా విలాప వాక్యములాగా మార్చబడుతుంది. Their worship also will turn into lamentations. That's what is going to happen in the last days. చూసారా, ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది? దేవుడి మందిరంలోనే ఉంటారు, కానీ అక్కడ కూడా భోజనం దొరకదు వాళ్ళకి. Where would they be? They will be in the assembly of God, but assemblies, but still they will not get any food. ఎందుకంటే ఈ వాక్యం గుర్తుకొస్తది, ఇది గుర్తుకొస్తది. ఇది మహాభయంకరమైన దినము చెప్పారు కదా, అదే ఇదేమో అని అనుకుంటారు. They will remember the day and they say this is the day of destruction. They know that. జెఫన్యా 1:17. జెఫన్యా చాప్టర్ 1 వర్స్ 17. జెఫన్యా మొదటి అధ్యాయము 17వ వచనము. జనులు యెహోవా దృష్టికి పాపము చేసిరి గనుక నేను వారి మీదకు ఉపద్రవము రప్పింపబోచున్నాను. వారు గ్రుడ్డివారి వలె నడిచెదరు, వారి రక్తము దుమ్ము వలె కారును, వారి మాంసము పెంట వలె అలాగే పారువేయబడును. ఉంటదండి, అలాగే ఉంటది. మీకు ఏదైతే చెప్తున్నానో ఇది సత్యము. ఆకాశం భూమి గతించినా ఈ మాట ఎప్పటికీ కూడా గతించదు. The word of God is true. Whatever I'm telling will come to pass. For sure. ఇలాగే ఉంటది. చూడాలని ఆశపడుతున్నారా, లేకపోతే దేవుడి సన్నిధిలో ఆరాధించుకుంటూ సంతోషంగా ఉండాలని అనుకుంటున్నారో? డిసిషన్ మీది. It's up to you whether you want to enter into tribulations or you want to change yourself. రెవల్యూషన్ 11:18. ప్రకటన గ్రంథము 11వ అధ్యాయము 18వ వచనం. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 11 వర్స్ 18. జనులు నందున నీకు కోపము వచ్చెను, మృతులు తీర్పు పొందుటకును నీ దాసులకు ప్రవక్తలకును పరిశుద్ధులకును నీ నామమునకు భయపడు వారికి తగిన ఫలము ఇచ్చుటకును గొప్పవారినేమి కొద్దివారేమి భూమిని నశింపజేయు వారిని నశింపజేయుటకును సమయం వచ్చి ఉన్నదని చెప్పిరి. చూసారా, సమయము వచ్చి ఉన్నది. ఎవరికి వచ్చి ఉన్నది? జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచ్చెను. Nations were నీ angry. దేవుడు కోపగిస్తారా? నా దేవుడు కోపగించడు. You will say God is getting angry. God will not get angry. మరి దీన్నేమంటారు? But what shall we say? Oh, yeah, the వాక్యం wrath అంటే of God. నమ్మాలి కదా. మరి You have to believe. దేవుడు వాక్యము ఉన్నట్టు మాట్లాడు, వాళ్ళని బాగు చేయి. Speak the నువ్వు word of God. ఉన్నట్టు మాట్లాడితే వాళ్ళని బాగు చేసుకుంటావు. నీ సొంత ఆలోచనతో మాట్లాడావు అనుకో, నువ్వు కూడా దేనికి పనికి రాకుండా పోతావు అని అర్థం. You will become useless when you don't speak the word of God as it is. If you speak the word of God as it is, you may perhaps change yourself and change the other person. అప్పుడు మీరు విన్నారనుకో, మీరు దాసులకు ప్రవక్తలను పరిశుద్ధులను నీ నామమునకు భయపడు వారికి తగిన ఫలము నీకు దొరుకుతుంది. And then you shall reward your servants and prophets and the saints, and those who fear your name shall be small and great, and should destroy those who destroy రెవల్యూషన్ the earth. 14:7. ప్రకటన గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 7వ వచనం. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 14 వర్స్ 7. అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి, ఆయన తీర్పు తీర్చి గడియ వచ్చెను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును జలధారులను కలగజేసిన వానికే నమస్కారం చేయుడి అని అది. గొప్ప స్వరముతో చెప్పెను. ఈ విధంగా నువ్వు దేవుడికి భయపడితే చాలా మంచిది. If you fear, వాక్యానికి భయపడుతున్నావంటే దేవుడికి భయపడుతున్నావు అని అర్థం. నువ్వు నోట్లో నుండి వచ్చు వాక్యాన్ని చూడు, మనుషుల్ని చూడొద్దు. you have to fear God. You have to have reverence to the word of God. Then it is good for you. Don't look at the external appearances of a person. లేదనుకో ఏమవుతుంది? What would happen 10th otherwise? verse చూడండి. 10వ వచనం వర్స్ 10. ఏమయు
కలపబడకుండా దేవుని ఉగ్రత పాత్రలో పోయబడిన దేవుని కోపమును మద్యమును వాడు త్రాగును. పరిశుద్ధ దూతలు ఎదుటను గొర్రెపిల్లల ఎదుటను అగ్ని గంధకముల చేత వాడు బాధింపబడును. ఇది మీ ఆత్మ, రెండవ మరణము కలిగిన ఆత్మ. ఈ ఆత్మకి నువ్వు భూమి మీద ఎన్ని తప్పులు చేసుకుంటూ వచ్చావో, ఎన్నిసార్లు ఏ విధంగా ఎక్కడెక్కడ వాక్యం నీ దగ్గరికి వస్తే నువ్వు తృణీకరించావో, ఇవన్నీ కూడా నీ ఆత్మకి జ్ఞాపకం ఉంటూనే ఉంటుంది. ఈ భూమి మీద ఉన్నవన్నీ కూడా నీ జ్ఞాపకం ఉంటాయి. కానీ పరలోకంలో ఉన్నవారు ఈ భూమి మీద అవన్నీ కూడా మరువబడి సంతోషంగా ఉంటారు. This is your soul. The torment of your soul will be known. You will clearly know all the sins that you have rendered from your childhood till day of your death. But those who are right, they will not remember the things of the past because they will be there in paradise. Revelation 15 verse 4. ప్రకటన గ్రంథము 15వ అధ్యాయము 4వ వచనం. రెవల్యూషన్ 15 verse 4. ప్రభువా, నీవు మాత్రము పవిత్రుడవు, నీకు భయపడిన వాడు ఎవడు? నీ నామమును మహిమపరచిన వాడు ఎవడు? నీ న్యాయ విధులు ప్రత్యక్షపరచబడినవి గనుక జనములందరూ వచ్చి నీ సన్నిధిని నమస్కారం చేసేదరని చెప్పుచు దేవుని దాసుడగు మోషే కీర్తనయు గొర్రెపిల్ల కీర్తనయు పాడుచున్నారు. వాళ్ళు ఈ భూమి మీద కూడా దేవుణ్ణి గ్రహించగలుగుతారు, దేవుడి స్వరాన్ని గుర్తుపట్టగలుగుతారు. దేవుడు వచ్చి ఎత్తబడిన తర్వాత కూడా ఇవన్నీ గుర్తుపట్టగలుగుతారు. పరదేశకు చేర్చబడిన తర్వాత కూడా ఇవన్నీ జ్ఞాపకం తెచ్చుకుని అలాగా ఆరాధనలో ఎంతో సంతోషంగా గడుపుతూ ఉంటారు. These people know even before they will be caught up in rapture because God will reveal all these things. They know everything. చూడండి, Revelation 16 1-7. ప్రకటన గ్రంథము 16వ అధ్యాయము మొదటి 7 వచనములు. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 16 వర్సెస్ 1-7. మరియు మీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ 7 పాత్రలను భూమి మీద కుమ్మరించుడని ఆలయములో నుండి గొప్ప స్వరము ఆ 7 దేవదూతలతో చెప్పగా వింటిని. అంతటా మొదటి దూత వెలుపలకు వచ్చి తన పాత్రను భూమి మీద కుమ్మరింపగా ఆ క్రూర మృగము యొక్క ముద్రలు గలవారికిని దాని ప్రతిమకును నమస్కారం చేయు వారికిని బాధాకరమైన చెడ్డ పుండు పుట్టెను. ఇవి జరుగుతాయమ్మా. దీని సిగ్నల్స్ మీరు చూడగలుగుతారు. ఒక్కొక్క పాత్ర పోసినప్పుడు రకరకాల రోగాలు వస్తాయి, ఇంకొక పాత్ర పోసినప్పుడు జంతువులన్నీ చనిపోతూ ఉంటాయి. అలాగా ఒక్కొక్క పాత్రకి ఒక్కొక్క రకమైన ప్రమాదములు ఈ భూమి మీద సంభవించడం జరుగుతుంది. Every bowl which is poured out from heaven will have a sign. First is the loathsome source, and sea turns into blood, the water is turning into blood too. ఇప్పుడు అది ఆల్రెడీ జరుగుతుంది కదా, మనుషులు పారిపోయి మరి తిరుగుతున్నారు. People are running here and there. అది ఒక సూచనలే, అది డైరెక్ట్ గా భూమి మీదగా రాబోతుంది, అప్పుడు అర్థమవుతుంది మీకు. That's a sign, you will understand that's a thing that's going to happen. కదా. మరి ఈ 2 పాయింట్లు చూడండి. శ్రమల కాలమును నిర్ధారణ చేసే సూచనలు ఏంటో చెప్పాను, అది మీరు గ్రహించారో లేదో మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోండి. You know the signs confirm the day of tribulations, and you should know the reasons of the tribulations also, but you are able to understand is important. లేఖనము నిన్ను నమ్ముద్ది. The word of God trusts you. నువ్వు నమ్మకపోయినా నమ్ముద్ది. Even if you don't believe and faithful, శ్రమల కాలంలో కూడా నమ్ముద్ది. it believes you even during times of tribulations. మహా శ్రమల కాలంలో కూడా నమ్ముద్ది. It believes even in time of tribulations and great tribulations. ఇక్కడ నువ్వు నమ్మే దాని మీద ఉన్న శక్తి శ్రమలు మహాశ్రమల కాలంలో పెద్దగా ఉండదు. But the time when you have right now, that type of faith you will not have, or energy and strength you'll have during the tribulation time. కాబట్టి మీ బుద్ధులు, మీ జీవితాలు, మీ ఆలోచన విధానము మార్చుకుంటే చాలా మంచిది. Therefore, if you change the way of your thinking, if you change your spiritual status according to the word of God, it's good for you. ఎందుకంటే తీర్పు మీ క్యారెక్టర్ కే తీర్పు తీర్చబడుతుంది కాబట్టి. Because judgment is going to be based on your character. నీ పేరు ఏదైనా నీ శరీరానికి ఉంటది, కానీ తీర్పు మాత్రము నీ క్యారెక్టర్ కే జరుగుతుంది. The character which you have, that's going to face, you're going to face the judgment based on the character, no matter what you ఆకాశం భూమి గతించినా ఇది సత్యము జరుగుతుంది. The heavens and earth may pass away, but whatever I'm telling is going to take సంఘముతో place. చెప్పుచున్న మాటలు చెవిగలవారు వినుదురుగాక. He who has ear, let him hear what the Spirit of the Lord has to say to the churches. ప్రార్థన చేసుకుందాం. షలోమ్ అలెఖేమ్. Let us therefore pray.